Okay, students, is my voice visible to everyone? Can someone of you respond? I can see your messages. If not, you can send a chat message. If you are unable to respond, send me a chat message. If you are able to listen. Right. Right. Thank you for your positive response, Andy. So I have been sharing my screen. Are you able to see my screen, Andy? Are you able to see my screen? What is the content that is written on the screen? Yeah, good. Good. Thank you. Thank you for your responses. Yeah, thank you. Thank you. Thank you for your responses. And which mode of language do you need for your teaching, Andy? I need your responses. What is the mode of language that you need? I will teach Java only, but what is the language that you need? That is either English or Telugu. Which language are you flexible with, familiar with? Telugu, English. I'll use both, Andy. I'll use both. So don't worry. Both. Yes, yes. Thank you for your responses. See, I have been sharing you the syllabus of Java programming, and we have total of 5 units to be covered. We have a total of 5 units to be covered. So these are the topics of your first unit, and these are the topics of your second unit. This is your third unit, this is your fourth unit, and this is your fifth unit. So weekly we'll be having 2 classes, Wednesday and Thursday, from 6 o'clock to 8 o'clock. So this week I'll be covering the total unit 1, I'll be covering all the concepts of unit 1 in today's class, today and tomorrow. Okay. So with these 4 hours, I'll try to complete unit 1, I'll complete all the basic and very important concepts for your exam. Okay. Even in the practical point of view, second one, next week, I'm going to cover the concept of inheritance. Second unit, total second unit will be covered, from 2.1 to 2.20. Okay. In the third week, I'm going to complete the concept of exception handling and multi-threading, that is third week of January. Okay. On the fourth week of January, I'll be covering the concept of event handling, all the important concepts I will be trying to cover. We can't cover all the contents within 4 hours, but I'll cover all the important concepts. And if the time permits and you have one more week, I'll try to complete your fifth unit also. This is the workflow that was given to me to complete the syllabus, so without wasting our time, let us start our syllabus. Right? So firstly, what is object-oriented programming? What is object-oriented programming? So, what is object-oriented programming? This is your first question. How can it differ from? How can it differ from structure-oriented programming? Or in other languages, you'll be get structure-oriented programming, or you'll be getting traditional
function based programming. These are the various keywords that they will be using, and simply they'll be asking you the concepts, differences between object oriented programming and structure based or function based programming language. So you have to differentiate the differences firstly. Okay, na? Right. So firstly, what is meant by object oriented programming? So before you learn about object-oriented programming, first you have to see what are the basics that are covered in your C programming. Okay. See, in your C programming, when you wanted to store some kind of data, how do you store, Andy? We have the concept of variables. What is the concept that you have, Andy? Variables. How do you declare your variable? The syntax for declaring your variable is data type, and variable. Data type and variable. So the example for this is what kind of data types, and in your programming you have two types of data types, and one is what one is primitive data types, the other is non-primitive data types. In data types, how many number of data types do you have, Andy? Primitive data types and non-primitive data types. What is meant by primitive data type? If you wanted to store only a single value, then that kind of data types we call it as primitive data types. Then what is non-primitive data types? If you wanted to store multiple values, if you already the session is being recorded, Andy, please. Already the session is being recorded. So if you wanted to store multiple values, then what kind of data types we use, Andy? Non-primitive data types we use. So now if I wanted to store single value, how do you declare your single value, Andy? Data type int, and what is the variable name? A, where I can store a single value. Where I can store a single value. Have you understood, Andy? Right. Sir, how do you store my multiple values? How do you store multiple values? For that, the syntax is, the example of storing multiple values are the concept of arrays. Arrays, structures, all these are examples of non-primitive data types. And the syntax for non-primitive data types are data type. Specify the data type and specify the variable name. When you wanted to store multiple values into it, specify the size of how many values that you wanted to store. Have you understood this, Andy? So I have started with a variable. What is meant by variable, Andy? If you wanted to store a single value, we call it as variable in our C programming. Okay. So in order to store a single value, what is required, Andy? Data type. So how many types of data types are there? Primitive data types and non-primitive data types. Sir, what is meant by primitive data type? A primitive data type is nothing but which can store how many number of values, Andy? Single values. And the syntax for storing a single value is, how do you store, Andy? Data type, variable name. Okay. So what are the data types that you have, Andy? Int, float. There are a number of things, Andy. So with those particular things, you can store your particular value. Okay, na? Now, how do you store your non-primitive data types, Andy? Sir, what is meant by non-primitive data types? Non-primitive data types are nothing but which can store multiple values. If you wanted to store multiple values, the syntax that you have to use is int, data type, array name, and we have to pass size as a parameter. And the example of using this particular thing is, see, what is the data type that I have declared, Andy? Int. If I wanted to store any array values, suppose I wanted to store cricket scores, Andy. So what is my array name, Andy? Cricket score. And how many
how much cricket score should I store, Andy? There will be 11 batsmen. For all the 11 batsmen, all the cricket scores has to be recorded. So cricket score of 11 players can be recorded in this particular variable. Of which data type, Andy? Integer data type. Okay, na? Have you understood, Andy? Have you understood? If you have understood, please let me know in the chat box, Andy. Right. 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 Good. Good. Thanks for your responses, Andy. Thanks for your responses. In continuation to that, sir, after storing of single values and multiple values, okay, the next concept that you have is arrays. Sir, what is meant by an array? So array is of which data type, Andy? Is it it comes under which particular category? It comes under which particular category? Either primitive or non-primitive. Primitive or non-primitive. Array comes under which particular category, Andy? Non-primitive category means we have to store multiple values. Sir, how do you store your multiple values? Yes, tell me. Someone have raised their hand. No, I will have an interaction session, Andy. Surely. Let me complete the contents first. Please note down whatever the doubts that you have. Please write down all the doubts that you have encountered. Okay, na? Once I'll ask for questions, I'll be open for questions, Andy. I'll be interacting with you, each and every one of you. I'll unmute everyone. Then you can ask me questions. I will solve each and every particular thing. Okay, na? Because if I start explaining the contents in the middle, the contents, the flow of your first unit, because we are studying only before the exams, right? Right, thank you. So I'll be covering only. Right. So arrays. So what is meant by an array? What is meant by an array? Array is nothing but collection of values of same data type. What is the definition, Andy? Collection of values of same data type. So if I wanted to store any values, any collection of values of same data type, then which particular concept can I use, Andy? Arrays. Suppose if I wanted to store integer values, the syntax for you is whatever the data type, Andy. Data type. Second one is array name. Array name in brackets size. Now I am discussing only the basics of C programming, Andy. Once the concept of basics are over, I'll compare these concepts with the Java programming, Andy. So that is why I have given the heading like what is the difference between object-oriented programming and C programming. Okay, na? This is an important question for you, Andy. Everyone, you will be asked your questions, Andy. Now, if every one of you have admitting a chance, try to admit, Andy, because I was getting disturbed. Right. So the example for using this particular array is data type. Now I have an integer data type, and if I wanted to store an array of values, how many number of values I'm going to store, Andy? 5 number of values. Okay, na? Sir, how to use this particular array? Sir, in C programming, if you wanted to read the values into your array, the syntax of using that is, you need a looping statement. Because how many number of values you should read, Andy? 5 number of values you should read. So for that, which particular statement is needed, Andy? Looping statement. So how many number of looping statements are there? I have while loop, I have do while loop,
I have for loop. How many number of looping statements are there, Andy? There are three kinds of looping statements. So what are the looping statements that we have, Andy? While, do while, for loop. So using all the three looping statements, I can read values into this particular array. I can read values into this particular array. Sir, how do you read values into an array using this particular three looping statements? So in order to read any particular thing, I need three things, and first one, initialization. What is the first thing, Andy? In order to read values into your array, what is the first thing that you need, Andy? Initialization. Second one, condition checking. What is that you have to do, Andy? Condition checking. What is the third one, Andy? Incrementation and decrementation or decrementation. So in order to use any kind of looping statements, how many number of statements do you need, Andy? You need three things. What are the three things that you need for any looping statements? What are the three things, Andy? Initialization, condition checking, incrementation or decrementation. Right. So let us use while loop, Andy. First, in order to read values into an array. So in order to read elements into an array, right? What are the three things you need, Andy? These are the three things that you need. Okay. For that, first of all, you have to declare your array. How do you declare your array, Andy? I have declared my array. With how many number of values, Andy? 5 number of values. After that, I need one index value in order to traverse over this particular array. Suppose, see, this is, I'll be considering my as an apartment, and I'll be staying in this particular apartment, and my index value of this particular, what is the name of this particular array, Andy? A. And if I wanted to traverse to fifth floor, how do I traverse in my apartment, Andy? I'll be traveling from ground floor to upper floor, right? So your ground floor will be at which particular, your lift will be at which particular ground floor? So what is your ground floor number, Andy? 0. And what is your first floor index, Andy? 1. And what is your second floor index, Andy? 2. What is your third floor index, Andy? 3. And what is your fourth floor index, Andy? 4. Means if I wanted to go to my fifth floor, I have to traverse from which particular index, Andy? 0th index to which particular index? 4. So 0 to 4 will give how many number of values, Andy? 5 number of values. Have you understood? So this is your array name, and what is this, Andy? This is your index value. Index value is nothing but which is used as a lift to travel from ground floor to top floor and top floor to ground floor. So I value I have been initializing to which particular value, Andy? 0, because your index lift is being started at which particular position? 0. This we call it as initialization. What we call it, Andy? We call it as initialization. So in order to use any kind of looping statements, how many number of things we need, Andy? Initialization, condition checking, incrementation and decrementation. See here, the first thing is over, Andy. What is the next thing you need? And the syntax of using while loop is while of condition. While of condition. Now, see, this is your second part, Andy. What is the condition that you have to use, Andy? Right? So, in order to use the condition, I am using the condition. See, how do you traverse, Andy? I value is less than 5. Because how many number of floors should I traverse, Andy? 5 floors. So I value should be less than 5. So then only I can traverse. How can I traverse? In order to read values into your array,
the statement that you can use in C programming is scanf percentage D comma ampersand address of A of I. I'll explain, Andy. And what is the last statement, Andy? You wanted to grow from ground floor to top floor. So you have to get incrementation. See, this is your second step, Andy. Condition statement. And what is your last statement, Andy? Incrementation or decrementation. Because I'm traveling from ground floor to top floor, I have to go for incrementation. See, I'll explain you how this particular code works. So what is the value of 0, Andy? I value initially 0. So what is I value, Andy? 0 is less than 5. 0 is less than 5. Is the condition true, Andy? Yes, the condition is true. Once the condition is true, it will enter into the loop and it will read for which type of value, and the integer value, and where that particular integer value will be stored, and the A of what is value of I and D? 0. So A of 0 will store an integer value that we are storing as 10. Okay. After that, what is that we have written, and I plus plus. What is I plus plus? What is the value of I and previously? 0. So 0 plus plus. What is 0 plus plus and D? It is 1. Now, what is the value of I and D? What is value of I? 1. 1 is less than 5. What is the condition, Andy? Condition is true. Once the condition is true, we enter into this particular loop. We will read an integer value. And what is the integer value that I am going to read, Andy? 20. And where it is going to be stored, Andy? Address of A of I. What is A of I, Andy? A of 1. What is A of 1, Andy? So this is the position of A of 1 where I am going to store which particular value, Andy? 20. Okay, na? Once we have added that particular thing to that particular position, what is the next statement that we are going to do? 1 plus plus, where 1 plus plus is nothing but 2. Once again, this loop get iterated, and what is I value now? 2 less than 5. What is 2 less than 5, Andy? Condition is true. Once the condition is true, it will read an integer value because the control string that we have specified is percentage D. Once the value is true, where should we store, Andy? Address of A of I. What is A of I? A of 2. So A of 2 is this particular position, Andy. So to that particular position, which value I am going to store? 30. Once I have inserted, what is value of I and D? 2 plus plus. What is 2 plus plus, Andy? 3. Like that, I am going to store all the values. All the values. Once the value has been reached to 4, what will happen? See, I have stored 40 and I have stored 50 and Now, what is the value of I and D? 4, right? Am I right or wrong? So, I plus plus. I plus plus is nothing but 4 plus plus. What is 4 plus plus and D? 5. Once my value is 5. 5 less than 5. What is 5 less than 5 and D? True or false? Once the loop is false, we will be terminating out of the loop. We will be terminating out of the loop. Have you understood, Andy? Can someone of you respond in the chat box, Andy? Can someone of you respond in the chat box? If you understood, please let me know. Right. Right. Okay, good. Thanks for your response, Andy. Okay, thanks for your response, Nan. Now, in the same way, we have used while loop, Andy. Now we are going to use do while loop, Andy. Do while loop you are going to use. So in the previous thing, in the while loop, firstly, what is the first thing that we have done, Andy? This is initialization. This is condition checking. And this is incrementation and decrementation. All the three things we have done.
there will be a slight change in your do while loop. Sir, how do you do that? For that also, firstly, you have to declare your array. I am declaring my array. After that, I have to initialize my array. How do you initialize my array? And I equal to 0. Okay. After that, what is the syntax that you have to use? And simply go for do. Okay, na? After writing do statement, what is the thing that you have to do? Read a value. How do you read a particular value into your array? And address of I. Okay, so this we call it as initialization. And this we after that, what is that we do? And incrementation and decrementation. After that, we have to write condition. How do you write your condition? While of I less than 5, which ends with the semicolon. Have you understood the difference? And so ఏం లేదు నాన్న, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్, మనం వైల్ లూప్ లో కండిషన్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత లోపల ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. కానీ డూ వైల్ లూప్ లో ముందు ఒకసారి నా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. అంటే మినిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఒకవేళ ఇక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. మినిమం ఒక్కసారి మాత్రం నా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ లూప్ అండ్ డూ వైల్ లూప్, యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ స్పెసిఫై దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. Even in Java programming also, you have the same thing, Andy, which is of same syntax, Andy. Instead of writing scanf, we read a separate statement, and that's it. Okay, na? సో ఈ విధంగా అయితే కనుక మీ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తుంది? సో నేను ఒక array తీసుకున్నానండి ఏ, దానికి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఇవ్వాలండి? ఎందుకంటే మీ array సైజ్ ఎంత ఉంది? 5. సో మీ ఇండెక్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0, 1, 2, 3, 4. రైట్, ఇదే కదా మీ array నేమ్. ఏతోనే స్టార్ట్ చేశాను. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ కావాలండి మీకు? 5 నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్. ఇదిగోండి 5 నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I అండి? అంటే మీకు I అనే ఒక ఇండెక్స్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ డూ స్టేట్మెంట్ ఉంది నాన్న. డూ స్టేట్మెంట్ లో ఎంటర్ అయిపోయాం నాన్న, ఎందుకంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏం లేదు నాన్న. సో డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ అయిపోయాం. లోపల ఏముంది? ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకోండి. బికాస్ యువర్ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఇస్ %d, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఎక్కడికి రీడ్ చేయాలి? ఎక్కడికి రీడ్ చేయాలి? your address of I. వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ I అండి? 0. అంటే of 0 లోకి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేయండి. అండ్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ దట్ ఐ హావ్ రెడ్ ఈస్ 10 ఫ్రమ్ మై కీబోర్డ్. అండ్ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? ఆ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము? I++. I++ అంటే 0++. 0++ అంటే ఎంత అవుతుంది? 1. అంటే ఇప్పుడు I వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 less than 5. కండిషన్ ఏమైంది? ట్రూ. వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డూ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ రీడ్ చేయండి స్కాన్ఎఫ్. ఎలా రీడ్ చేస్తారు? స్కాన్ఎఫ్ ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకోండి. నేను ఎంత రీడ్ చేసుకుంటున్నానంటే 20. ఎక్కడికి రీడ్ చేసుకుంటున్నారు? అడ్రస్ ఆఫ్ I. వాట్ ఈస్ అడ్రస్ ఆఫ్ I అండి? ఏ వాల్యూ ఎంత? I వాల్యూ ఎంత? 1. సో A(1) లోకి ఎంత వాల్యూని రీడ్ చేసుకుంటున్నాను? 20. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? I++. I++ అంటే 1++. 1++ ఎంత అవుతుంది? 2. 2 అనగానే 2 less than 5. కండిషన్ ఏమైందమ్మా? ట్రూ. ట్రూ అవ్వగానే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మళ్ళీ డూ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వస్తుంది. డూ స్టేట్మెంట్ లో ఏం రీడ్ చేస్తున్నాను చెప్పండి? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ అన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. నేను ఎంత వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నానంటే 30 అని. ఎక్కడికి స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఆ వాల్యూని? అడ్రస్ ఆఫ్ I. వాట్ ఈస్ I వాల్యూ అండి? 2. అంటే A(2) లోకి ఎంత వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నానండి? ఇదిగో చూడండి, A(2) లోకి ఎంత వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నాను? 30. తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఏమవ్వాలి చెప్పండి? I++. సో 2++ ఎంత అవుతుంది నాన్న? 3. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేయండి నాన్న. వైల్ 3
లెస్ దాన్ 5. 3 is less than 5 కదా, కండిషన్ ట్రూ. సో ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ డూ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి డూ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. స్కాన్ ఎఫ్ ఒక కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఈసారి నేను తీసుకునే వాల్యూ ఎంత 40. 40 ఎక్కడికి స్టోర్ చేస్తున్నానండి, ఏ ఆఫ్ ఐ. వాట్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అండి, ఏ ఆఫ్ 3. ఏ ఆఫ్ 3 లోకి నేను ఎంత వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నాను 40. ఓకేనా. సో 40ని స్టోర్ చేశానండి. 40ని స్టోర్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నాను. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది, 3 ప్లస్ ప్లస్ 4. ఓకేనా. సో 4 అనగానే 4 లెస్ దాన్ 5 కండిషన్ చెక్ చేయండి. 4 లెస్ దాన్ 5 అంటే ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ అనగానే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, డూ లూప్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. స్కాన్ ఎఫ్ ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకోండి. నేను ఎంత వాల్యూని రీడ్ చేసుకుంటానంటే 50. ఎక్కడికి స్టోర్ చేయాలి, అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ 4. ఏ ఆఫ్ 4 లోకి నేను ఎంత స్టోర్ చేస్తున్నానండి 50. ఓకేనా. సో తర్వాత ఏమైంది, 4 ప్లస్ ప్లస్ 4 ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది నాన్న ఇప్పుడు 5. 5 అయితే ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. 5 లెస్ దాన్ 5. 5 లెస్ దాన్ 5 ఏమవుతుంది ఫాల్స్. సో ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో, ఇదివరకు ట్రూ అయినప్పుడు డూ దగ్గరికి వెళ్ళేది, ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఈ వైల్ లూప్ నుంచి టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి రీడింగ్ అండి. మళ్ళీ ప్రింటింగ్ ఎలా చేస్తారు చెప్పండి. ఆ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసుకోమంటే ఏం చేస్తారు, సింపుల్ గా ఇప్పుడు మీ వాల్యూస్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి నాన్న, అరేలో ఉన్నాయి కదా, వాటిని ప్రింట్ చేసుకోమంటే ఎలా ప్రింట్ చేసుకుంటారు, సింపుల్ గా డూ స్కాన్ఎఫ్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తారు, ప్రింట్ఎఫ్. ఏ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలి, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఎక్కడున్న వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలి, ఏ ఆఫ్ ఐ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఐ ప్లస్ ప్లస్ వైల్ ఆఫ్ ఐ లెస్ దాన్ 5. చూడండి ఈ వాల్యూస్ కూడా ఎలా ప్రింట్ చేసేస్తామో. డూ ఇనిషియల్ గా ఐ వాల్యూ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న 0. ఆ ప్రింట్ ఎఫ్ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఎక్కడి నుంచి ప్రింట్ చేయాలి, ఏ ఆఫ్ 0. ఏ ఆఫ్ 0 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంతమ్మా 10. ఇదిగోండి దాన్ని ప్రింట్ చేశాను, రిట్రీవ్ చేశాను. తర్వాత ఏమైంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే 0 ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది 1 అయింది. 1 లెస్ దాన్ 5 ఏమైంది, కండిషన్ ట్రూ. ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పాను, డూ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. డూ లూప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం నాన్న. లోపల ఏముంది, ఒక కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇంటీజర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. ఎంత వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి, ఎక్కడున్న వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి, ఏ ఆఫ్ 1 లో. ఏ ఆఫ్ 1 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంతమ్మా 20. దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. దాన్ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది 1 ప్లస్ ప్లస్. 1 ప్లస్ ప్లస్ అంటే 2. 2 అనగానే 2 లెస్ దాన్ 5. కండిషన్ ఏమైంది ట్రూ. ట్రూ అవ్వగానే మళ్ళీ డూ స్టేట్మెంట్. సో ఈ విధంగా అరేలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే 50 అనే వాల్యూ ప్రింట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాన్న 4. ఇప్పుడు 4 ప్లస్ ప్లస్. 4 ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది 5. 5 లెస్ దాన్ 5 అంటే ఏమవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్. ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుందని చెప్పాను, టెర్మినేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ మై చాట్ బాక్స్ అండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ మై చాట్ బాక్స్. Everyone, good. So everyone have understood, right? Good. మనం దీంతోనే సేమ్ ఫ్లో తోటి ఫర్ లూప్ కూడా చూసేద్దాం నాన్న. ఈ 3 లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఏ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అయినా మిమ్మల్ని అడగచ్చు నాన్న. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ ఆఫ్ ద లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ డూ వైల్ లో కూడా చూడండి, ఇనిషియలైజేషన్ సపరేట్ గా చేసాము, కండిషన్ ఎక్కడ చేసాం నాన్న, ఇదిగోండి ఇక్కడ చేసాము, ఇంక్రిమెంటేషన్ అండ్ డిక్రిమెంటేషన్ ఇది ఇక్కడ చేసాం, అవునా కదా, రైట్. ఇప్పుడు ఈ 3 ఒకే చోట కనుక చేస్తే దాన్నే ఫర్ లూప్ అంటాం నాన్న, సింపుల్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ లో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇనిషియలైజేషన్, మొత్తం ఫర్ లూప్ లోనే రాసేసుకోవచ్చు నేను.
తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, కండిషన్, సెమీకోలన్, ఆ తర్వాత ఏం కావాలి, ఇంక్రిమెంటేషన్ ఆర్ డిక్రిమెంటేషన్. ఓకేనా, ఇదే నా సింటాక్స్. ఇప్పుడు సేమ్ సింటాక్స్ నానా, దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం చూడండి. నేను ఒక ఇంటీజర్ యారేని దాన్ని తీసుకుంటున్నాను. యారే సైజ్ ఎంత నానా, 5. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ ద్వారా దాన్ని ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తానో చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫర్ నా ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ ఏంటి, ఐ వాల్యూ కదా. సో ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఎందుకంటే ఐ వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి అని చెప్పాను కదా. కండిషన్ ఎలా రాస్తాము, ఐ లెస్ దాన్ 5, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకేనా, వీటిని రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే నీకు తెలిసిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి, స్కాన్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామ ఆంబర్సెంట్ ఆఫ్ ఈ ఆఫ్ ఐ. అంతే, అయిపోయింది నాన్న. నువ్వు రీడ్ చేస్తావు. ప్రింట్ చేయడం ఎలా ప్రింట్ చేస్తావు, సింపుల్. ఫర్ ఇంట్ ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు 0, ఐ లెస్ దాన్ 5, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకేనా, మరి ప్రింట్ చేయడం అంటే స్కాన్ఎఫ్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తారనా, ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తారు. ఆంబర్సెంట్ రాయరు నానా, సింపుల్ గా ఏ ఆఫ్ ఐ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసేసుకోండి. అంతే, అయిపోయింది. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి ఒకసారి. ఇంట్ ఐ వాల్యూ ఎంత నానా, 0. సో 0 లెస్ దాన్ 5 ఏమైంది నానా, కండిషన్ ట్రూ. ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది, లోపలికి రండి. ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడికి రీడ్ చేస్తున్నాను, ఏ ఆఫ్ 0. అంటే ఏ అనే ఒక యారే తీసుకోండి నానా, ఇందులో 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి, 0 1 2 3 4. ఓకేనా, సో 0 లెస్ దాన్ 5 కండిషన్ ట్రూ. ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది, ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకోమంటున్నాను. ఎక్కడికి రీడ్ చేసుకోమంటున్నాను, ఏ ఆఫ్ 0. ఏ ఆఫ్ 0 లోకి ఎంత వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాను, 10. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి, 0 ప్లస్ ప్లస్. 0 ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది, 1. 1 అంటే 1 లెస్ దాన్ 5 ఏమైంది, ట్రూ. ట్రూ అయితే ఏమవ్వాలి, లోపలికి రండి, ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేయండి. ఎక్కడికి రీడ్ చేయాలి, అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ. వాట్ ఈస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అండి, ఏ ఆఫ్ 1. ఐ వాల్యూ 1 కదా నాన్న, ఇక్కడికి స్టోర్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా 50th వాల్యూ 30 40 50. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే 50th వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాను, ఐ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాన్న, 4. సో 4 లెస్ దాన్ 5, ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 4 ప్లస్ ప్లస్. అంతే కదా, 4 ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఎంత అవుతుంది, 5. 5 లెస్ దాన్ 5 కండిషన్ ఏమైంది, ఫాల్స్. ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అయిందో లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. మరి ప్రింట్ చేసుకోవడం ఎలా ప్రింట్ చేసుకోవాలి, ఐ వాల్యూ ఎంత నానా, 0. 0 లెస్ దాన్ 5 కండిషన్ ఏమైంది, ట్రూ. ట్రూ అయితే ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకోండి. ఎక్కడున్న వాల్యూని రీడ్ చేసుకోవాలి, ఏ ఆఫ్ ఐ. ఐ వాల్యూ ఎంత, 0. ఏ ఆఫ్ 0లో ఉన్న వాల్యూ ఎంతమ్మా, 10. అది ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే 1. తర్వాత ఏంటో చెప్పండి, 1 లెస్ దాన్ 5 కండిషన్ ఏమైంది, ట్రూ. ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది, ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రీడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడున్న వాల్యూని రీడ్ చేసుకోవాలి, ఏ ఆఫ్ 1. ఏ ఆఫ్ 1 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత, 20. దాన్ని ప్రింట్ చేసేస్తుంది. బికాస్ విచ్ స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్ రిటన్ అండి, ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. అర్థమైందా నాన్న, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి. యూ కెన్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అండి. You can respond in the chat box, Andy. So with this particular thing, we have completed all our looping statements, Andy. What are the 3 looping statements that we have? Can someone of you respond in your chat box? How many number of looping statements are there? Right. What are the 3, Andy? What are the 3? What are the 3? వైల్, డూ వైల్, ఫర్ లూప్. నాన్న ఇదిగో చూడండి, మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని ఏవైనా, ఎస్ గుడ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు రెస్పాండ్ అండి. సింపుల్, నేను ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్నది ఒకటే. మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా నేర్చుకోండి, అది సి ప్రోగ్రామింగ్ కానీ, జావా ప్రోగ్రామింగ్ కానీ, పైథాన్ కానీ, ఏవైనా నేర్చుకోండి. అన్నిట్లోనూ సేమ్ కంటెంట్ నాన్న. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ప్రాపర్ సింటాక్సెస్ దట్ వీ షుడ్ ఫాలో. సింపుల్. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ షుడ్ ఫాలో అండి, ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి తగ్గ సింటాక్సెస్ నేర్చుకుంటే చాలు. సో విత్ యువర్ సిలబస్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండి,
నేను మీకు ఏమేమి కంప్లీట్ చేశాను? యారేస్ ఒకటి కంప్లీట్ చేశాను. లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, వేర్ ఆర్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండి? somewhere it will be there అండి. లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ we have completed those also. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కి వెళ్తానండి. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్ నాన్న, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా. ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయినా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఇవి కామన్ అమ్మా. ఓకేనా? సో కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. In your object oriented programming concepts, we have the concept of class, object, data abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, లాస్ట్ ది డైనమిక్ బైండింగ్, లేకపోతే మెసేజ్ పాసింగ్. ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ లో మెసేజ్ పాసింగ్ అని ఇస్తారన్నా, ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ లో డైనమిక్ బైండింగ్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కరెక్టే. నో, వీ షుడ్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. మీకు కంపల్సరీగా అడిగే క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకేనా? అర్థమైందా? రైట్, షల్ వి స్టార్ట్ అండి. పాలిమార్ఫిజం. ఏంటమ్మా పాలిమార్ఫిజం? అభినయ్, వాట్ డూ యూ మీన్? I'll explain each and every particular thing. And if you have any doubts, Andy, I'm once again letting you know, please note down your doubts on a paper. Okay, na? Once everything you have noted down, I will explain each and everything with the questions. All your questions will be answered. I'll unmute everyone. Right. Object types polymorphism కాదు నాన్న, అది రాంగ్. ఓకేనా? I'll tell you. జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్ సార్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఏ క్లాస్? నానా సింపుల్ రా, క్లాస్ డెఫినేషన్ ఏంటో చూడండి. సార్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఏ క్లాస్? క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఏంటి నానా? డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై క్లాస్ అండి? క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ collection of data members and member functions. ఓకేనా? సింపుల్. దీని సింటాక్స్ ఏంటి? హౌ డు యూ రైట్ యువర్ క్లాస్? ఓకేనా? దానికి క్లాస్ అనే ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. తర్వాత నేను అండర్లైన్ చేశాను అంటే అది క్యాపిటల్ లెటర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఎక్కడైనా కింద అండర్లైన్ చేశాను అంటే అది క్యాపిటల్ లెటర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ అండి? క్లాస్, క్లాస్ నేమ్. ఓకేనా? ద సింటాక్స్. క్లాస్ లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పారండి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పారు? డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయంట, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయంట. సార్, హౌ డు యూ డిక్లేర్ యువర్ డేటా మెంబర్స్? సింపుల్ అండి. డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ 1, అలాగే డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ 2. వీటిని డేటా మెంబర్స్ అంటాం. డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ 3. ఇలా ఎన్ని నెంబర్స్ ఉండొచ్చు? n నెంబర్ ఆఫ్ డేటా వేరియబుల్స్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్. వీటితో పాటు ఇంకేముంటాయని చెప్పారండి? మెంబర్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఫంక్షన్స్ నాన్న. ఫంక్షన్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు? రిటర్న్ టైప్. నాన్న, మీరు ఏదైనా సింటాక్స్ తో సహా నేర్చుకోండి. ఫంక్షన్ నేమ్ లోపల పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉంటే
పారామీటర్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసుకోండి. ఒకటి కాదు నాన్న, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్. ఓకేనా? ఒక ఫంక్షన్ మాత్రమే కాదు నాన్న, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్. సో వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్ అండి? కలెక్షన్ ఆఫ్, వీటిని ఏమంటాం నాన్న? డేటా మెంబర్స్. వీటిని ఏమంటాం నాన్న? వీటిని ఏమంటాము? మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఇలా ఒక్కటి మాత్రమే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఉంటుందా అంటే కాదండి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు. అర్థమైందా నాన్న? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై ఏ క్లాస్ అండి? Class is nothing but collection of data members and member functions. So how do you create your class andi? How do you create your class andi? Era nanu ardhamainda? Have you understood andi? Please let me know. Please let me know. At least 4 to 5 members andi. At least 4 to 5 members. Have you understood the syntax of using class andi? Right. Right, right. Right. Okay, Amma. Right. I hope everyone have understood the syntax andi. Now I'll be showing you an example of how do you declare a class. Right, Nana. Now I wanted to construct a class Andy with a name. I wanted to create a student class Andy. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి నాన్న, ఒక క్లాస్ స్టూడెంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంటి? క్లాస్, క్లాస్ నేమ్. నా క్లాస్ నేమ్ ఏమని చెప్పాను మీకు? స్టూడెంట్, వేర్ ఎస్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ లెటర్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, స్టూడెంట్ కి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి నాన్న? స్టూడెంట్ కి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ వన్, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ స్టూడెంట్ నెంబర్. ఇది ఏ డేటా టైప్ అండి? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. తర్వాత ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఏముంటుంది నాన్న? నేమ్. సో ఆ వేరియబుల్ పేరేంటి? స్టూడెంట్ నేమ్. అలాగే ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఏముంటుంది నాన్న? మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్ 1, సబ్జెక్ట్ 2, సబ్జెక్ట్ 3. చాలండి, ఒక 3 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే ఫైనల్ గా మిమ్మల్ని ఏమడుగుతారండి? సబ్జెక్ట్ యొక్క టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంతేనా? సో టోటల్ వచ్చింది అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి ఫైనల్ గా? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? యావరేజ్. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమంటామంటే డేటా మెంబర్స్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? డేటా మెంబర్స్ అంటాం. వీటన్నిటిని ప్రాసెస్ చేయడానికి మెంబర్ ఫంక్షన్స్. మరి వాటిని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? వాయిడ్ యాక్సెప్ట్. ఏంటన్నా మీ మెథడ్ పేరు ఏంటండి? యాక్సెప్ట్. యాక్సెప్ట్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నానండి వీటిని డేటాని రీడ్ చేసుకోవడానికి. సరే ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలి? నార్మల్ గా సిలో అనుకోండి, మీకు స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, అంతేనా? ampersand of student number, ఇంతే కదా మీరు రీడ్ చేసుకునేది. బట్ ఇన్ జావా వీ షుడ్ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ సింటాక్స్. నేను 1 minute అండి. హలో సార్, నమస్తే సార్, చెప్పండి. రైట్ నాన్న. సో జావాలో సింటాక్స్ ఏంటంటే నాన్న, ఎప్పుడైనా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లో మీకు ఈ స్టెప్స్ గుర్తుండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే ఏంటి సార్ ఆ స్టెప్స్? ఓకేనా? జావాలో ఏముంటుందంటే మీకు జావాలో ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే జావా లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఏముంటుంది నాన్న? జావా లైబ్రరీ. ఈ జావా లైబ్రరీలో ఏముంటాయంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి నాన్న? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్
ప్యాకేజెస్. ఆ ప్యాకేజెస్ లోపల ఏముంటాయంటే క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఈ కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు అర్థం అయితే కనుక జావా ప్రోగ్రామింగ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ అండి. ఈ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఏముంటాయంటే మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి నాన్న? మెథడ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారండి? క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ క్లాస్ లోపల ఏముంటాయని చెప్పారండి? మెథడ్స్. ఇవే కదా నాన్న మెథడ్స్ అంటే. మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పారండి? క్లాసెస్. ఈ క్లాసెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయండి? ప్యాకేజెస్. ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి నాన్న? జావా లైబ్రరీలో ఉంటాయి. ఈ హైరార్కీ కనుక మీకు అర్థమైందంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అండి? ఈ ఫ్లో అర్థమైందా మీకు? ఈ ఫ్లో అర్థం కావాలి ఎవరికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. సింపుల్. జావాలో ఏముంటుంది నాన్న మీకు? జావా లైబ్రరీ. ఆ జావా లైబ్రరీలో ఏముంటాయి నాన్న? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ లో ఏముంటాయి నాన్న? క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఆ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో మీకు ఏముంటాయి నాన్న? మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసేది ఏంటి? క్లాస్. ఇదేగా క్లాస్. ఆ క్లాస్ లోపల ఏముంటాయని చెప్పారండి? మెథడ్స్. ఇదిగో ఇదేగా మెథడ్. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి సార్, మీరు సిలో డేటాని ఈ విధంగా రీడ్ చేసుకుంటారు. కానీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు డేటాని రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఒక సపరేట్ క్లాస్ ఉంది నాన్న. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరు? ఏంటంటే స్కానర్ క్లాస్. ఏంటన్నా క్లాస్ పేరు ఏంటమ్మా? స్కానర్ క్లాస్. సో ఈ స్కానర్ క్లాస్ ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పారండి మీరు? ఒక ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. సార్ అది ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుందంటే యూటిల్ ప్యాకేజ్. ఇదిగోండి ప్యాకేజెస్ అన్నాం కదా. ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఎక్కడ దొరుకుతాయి నాన్న మీకు? జావా లైబ్రరీలో. అంటే ఈ స్కానర్ క్లాస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే దాన్ని మనం ఎలా రాయాలంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. మీరు సిలో అయితే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనే స్టేట్మెంట్ వాడతారు నాన్న. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అండ్ స్టేట్మెంట్ వాడతారు. అదే జావా ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేపాటికి ఆ ప్లేస్ లో ఏం స్టేట్మెంట్ వాడతారండి? ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ వాడతారు. ఆ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఎలా రాస్తారు? ఫస్ట్ ఏముంటుందని చెప్పారు నాన్న? జావా లైబ్రరీ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్. జావా లైబ్రరీ మొత్తం అంటే జావా అని. ఓకేనా? ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ ఏం పేరు? ఏం ప్యాకేజ్ చెప్పానండి? యూటిల్ ప్యాకేజ్. ఆ యూటిల్ ప్యాకేజ్ లో ఏ క్లాస్ ఉందంటున్నానా మీకు? స్కానర్ క్లాస్. కాబట్టి డాట్ స్కానర్. అంతే, అయిపోయింది. సెమీకోలన్. అర్థమైందా? ఫ్లో అర్థమైందా మీకు? సో విచ్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్ టు రీడ్ డేటా అండి? The class that is used to read data is your scanner class. Where is your scanner class available andi? Util package. Your util package belongs to which particular library? Java library. అర్థమైందా నాన్న? సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ విచ్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్ అండి? స్కానర్ క్లాస్. సో స్కానర్ క్లాస్ కి ఎప్పుడు కూడా ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇదిగో చూడండి. స్కానర్ ఎస్సి. స్కానర్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్స్టాన్స్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? ఎలియాస్ నేమ్. లేకపోతే మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పాలంటే ఎలియాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే న్యూ స్కానర్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటారని చెప్పాను? క్లాస్ అంటారన్నాను. దీన్ని ఏమంటారని చెప్పాను? ఇన్స్టాన్స్. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలన్నా? క్లాస్ నేమ్ ఎలియాస్ నేమ్. వాట్ ఎలియాస్ నేమ్ ని మనం ఏమంటాం నాన్న? ఇన్స్టాన్స్. దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి? న్యూ క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ అని ఈ ఫంక్షనల్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేసి
సెమీకోలన్ పెడితే మీకు ఏం క్రియేట్ అవుతుంది నాన్న? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అవును, మీరు ఈ ఈ డేటాని రీడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేసుకునే వాళ్ళనా? కీబోర్డ్ లో నుంచి రీడ్ చేసుకోవాలి. జావాలో కీబోర్డ్ ని మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. ఈ కీవర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే క్లాస్. ఓకేనా? సో సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అంటే ఇన్పుట్ ఇమ్మని. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోమని? దీన్ని మనం లాజికల్ గా ఏం మాట్లాడతామంటే కీబోర్డ్. సో సింపుల్ గా మీరు కీబోర్డ్ లో ఏదైనా ఎంటర్ చేశారు అంటే ఆ కీబోర్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ మొత్తం ఎందులోకి స్టోర్ అవుతుంది నాన్న? ఎస్సీలోకి స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? కెన్ సమ్మన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్ అండి? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండి. ఐ విల్ బి వెరీ పర్టికులర్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ థింగ్ అండి. యూ డిడ్ నాట్, హుస్నై బేగం, యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టూడ్. రైట్, రైట్, ప్లీజ్. ఎస్, అండర్స్టూడ్, రైట్. దీని కంటిన్యూషనే రాస్తున్నానండి. ఇక్కడ పైన నుంచి. సో మీరు కీబోర్డ్ లో నుంచి రీడ్ చేసుకోవాలి ఏంటి, ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలని చెప్పానండి. విచ్ పర్టికులర్ క్లాస్ షుడ్ ఐ యూజ్ అండి? ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ వాడాలి? క్లాస్. దీన్ని ఏమంటారని చెప్పాను? స్కానర్ ని క్లాస్. ఇలియాస్ నేమ్, దాని ఇలియాస్ నేమ్ ని ఏమంటారని చెప్పానండి? ఇన్స్టాన్స్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టాన్స్ దట్ యు హావ్ క్రియేటెడ్? ఎస్సి. హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండి? ఈక్వల్ టు న్యూ. విచ్ పర్టికులర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలండి? స్కానర్ క్లాస్. ఎక్కడి నుంచి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలండి మీరు? కీబోర్డ్ లో నుంచి. వాట్ ఈస్ ద కీబోర్డ్ అండి? సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. అంటే ఇప్పుడు మీరు కీబోర్డ్ లో ఏబిసి అని టైప్ చేశారనుకోండి, అంటే ఇదిగో ఇదేగా కీబోర్డ్. ఆ ఏబిసి అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఎస్సి అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏమేమి రీడ్ చేసుకోవాలి చెప్పండి. నేను కీబోర్డ్ లో నుంచి డేటాని రీడ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. ఏమేమి రీడ్ చేసుకోవాలి? నా దగ్గర ఏమేమి కంటెంట్ ఉన్నాయి? స్టూడెంట్ నెంబర్ కావాలి, స్టూడెంట్ నేమ్ కావాలి, స్టూడెంట్ మార్క్స్ కావాలి, స్టూడెంట్ టోటల్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, యావరేజ్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంతే కదమ్మా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, స్టూడెంట్ నెంబర్ అంట. స్టూడెంట్ నెంబర్ అంటే ఎంత? మీకు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా. నేను ఏంటంటే 1001 అని ఇస్తున్నానండి, 10,001 అని ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? కానీ ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాను, జావాలో మీరు ఏది కీబోర్డ్ లో నుంచి ఎంటర్ చేసినా అది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అంటే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది నాన్న? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏ డేటా టైప్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? స్టూడెంట్ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? ఇంటీజర్ టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో హౌ డు యూ కన్వర్ట్ అండి? ఇదిగో చూడండి, సింపుల్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా రాస్తున్నాను చూడండి. స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు హౌ డు యూ కన్వర్ట్ అండి? మీకు ఒక క్లాస్ ఉంది నాన్న. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటంటే ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి. ఇంత వద్దులేండి, షార్ట్ కట్ లో చెప్తాను. ఒక్కసారి. స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు మీ ఇన్స్టాన్స్ ఎక్కడుంది నాన్న? మీ డేటా కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తం ఎక్కడుంది? ఎస్సీలో ఉంది. కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాయాలి అంటే ఎస్సీ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. ఏంటి నాన్న మీ మెథడ్ పేరు? ఏంటి నాన్న? ఇందాక నేను చెప్పాను ఏంటి, స్కానర్ అనేది ఏమని చెప్పాను? క్లాస్ అని చెప్పాను. క్లాస్ లో ఏముంటాయని చెప్పాను? మెథడ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్ పేరు ఏంటి నాన్న? నెక్స్ట్ ఇంట్. ఐ క్యాపిటల్ లెటర్. ఎందుకంటే నీకు స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఏ డేటా టైప్ నానా? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఓకేనా? స్టూడెంట్ నేమ్ రీడ్ చేయండి ఇప్పుడు.
స్టూడెంట్ నేమ్ ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే రాజు అని ఇస్తున్నానండి. ఓకేనా? పోనీ స్టూడెంట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. ఏమి ఇచ్చాను? 10,001. ఆ 10,001 ఇదిగో చూడు ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది నాన్న? ఎస్సీ ఆబ్జెక్ట్ లోకి స్టోర్ అయింది. ఎస్సీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది చెప్పండి ఇప్పుడు? 10,001 అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. ఈ స్ట్రింగ్ ని ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ ఇంటీజర్ లో దాన్ని ఎందులోకి స్టోర్ చేస్తుంది? స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే ఒక వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? రెండో వేరియబుల్ నాన్న, నేను ఏం రీడ్ చేసుకోవాలి? నేమ్. నేను ఏం డేటాని స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి? రాజు. అంటే కీబోర్డ్ లో మీరు ఏం టైప్ చేస్తారండి? రాజు. సో రాజు అనేది స్ట్రింగ్. ఆ రాజు అనే స్ట్రింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది? ఎస్సీ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్ గా మీరు ఎలా రాయాలి? ఎస్సీ డాట్, ఇందాకంటే ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంట్, కానీ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిందే స్ట్రింగ్ కాబట్టి మీరు కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి సింపుల్ గా ఎక్సీ డాట్ నెక్స్ట్ అని కాల్ చేస్తే చాలు. అంటే ఎస్సీలో ఉన్న రాజు అనే దాన్ని నెక్స్ట్ మెథడ్ దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాని మొత్తాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఎందులోకి స్టోర్ చేస్తుంది నాన్న? నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేస్తుంది. మూడో వేరియబుల్ నాన్న, మూడో వేరియబుల్ చెప్పండి ఏంటి? సబ్జెక్ట్ 1. సబ్జెక్ట్ 1 అనేది ఏ డేటా టైప్ అండి? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, మీరే చెప్పండి నాన్న. రైట్, కీబోర్డ్ లో నేను ఎంటర్ చేస్తున్నానండి. 100 మార్క్స్ కి 36 మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఈ 36 అనేది ఏంటి అని చెప్పానండి? కీబోర్డ్ లో ఏది ఎంటర్ చేసినా అది ఏ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది. అంటే కీబోర్డ్ లో నేను 36 అనే దాన్ని ఎంటర్ చేస్తే అది వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది నాన్న? ఎస్సీ అనే ఒక వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఎస్సీలో ఉన్న దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేయాలి? ఎస్సీ డాట్, ఎస్సీలో ఉన్నది 36 అనే స్ట్రింగ్, దీని ఇంటీజర్ లోకి మార్చాలంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంది? ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంది? నెక్స్ట్ ఇంట్. అంటే ఎస్సీలో ఉన్న 36 అనే ఒక స్ట్రింగ్ ని ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి, ఇది ఇంటీజర్, దీన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఎందులోకి స్టోర్ చేస్తుంది? S1 లోకి స్టోర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంటర్ లో ఐ క్యాపిటల్ లెటర్ నాను. సమ్వన్ హుస్నాయ్ బేగం, యూ హ్యావ్ సెంట్ ఏ మెసేజ్ అండి. ఇంట్లో ఐ షుడ్ బి ఏ క్యాపిటల్ లెటర్. ఓకే, రైట్. తర్వాత వాట్ ఈస్ అదర్ వేరియబుల్ అండి? S2 ఈక్వల్ టు ఎస్సీ డాట్. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, సెకండ్ సబ్జెక్ట్ నేను ఎన్ని మార్క్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నానంటే 48 నాన్న. 48 ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నానండి? కీబోర్డ్ లో. కీబోర్డ్ లో ఏది ఎంటర్ చేసినా మీకు ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందని చెప్పారు? స్ట్రింగ్. ఆ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న దాన్ని మొత్తాన్ని ఎందులోకి స్టోర్ చేస్తున్నారండి? ఎస్సీ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోకి. సో ఎస్సీ డాట్ ఇంటీజర్ లోకి మార్చాలంటే ఏమని చేస్తారు? నెక్స్ట్ ఇంట్ ఆఫ్. అర్థమైందా? అంటే ఎస్సీలో ఇప్పుడు నా డేటా ఎంత ఉందమ్మా? 48 అనే స్ట్రింగ్ ఉంది. 48 ని నెక్స్ట్ ఇంట్ అనే మెథడ్ ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ఎక్కడికి అసైన్ చేస్తుంది? S2 లోకి. అంటే ఇప్పుడు S1 లోకి 36 అనే ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది, S2 లోకి 48 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది, ఎస్ నేమ్ లోకి రాజు అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, స్టూడెంట్ నెంబర్ లోకి ఏమేమి ఉంది నాన్న? 10,001 అనేది ఒకటి ఉంది. ఇంకా సింపుల్ గా S3 లో కూడా తీసేసుకుందాం చూడండి. ఎస్సీ డాట్ సింపుల్ గా ఏమంటారు? నెక్స్ట్ ఇంట్. అందులోకి నేను ఎంత ఇచ్చానంటే 56 ఇచ్చాను అన్న. 56 ని ఇంటీజర్ లోకి మార్చి దాన్ని ఎందులోకి పాస్ చేస్తుంది? S3. అంటే ఇప్పుడు S3 లో నా దగ్గర ఏ వాల్యూ ఉంది నాన్న? అర్థమైందా? సో ఇన్పుట్ గా ఇవ్వాలంటేనేమో సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ నాన్న. నాన్న మీరు ఎప్పుడైనా అవుట్పుట్ ని డిస్ప్లే చేసుకోవాలి అంటే, అంతేగా మీరు డేటాను రీడ్ చేసేసుకున్నారుగా, డేటాను రీడ్ చేసుకున్నదంతా ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ లో తీసుకున్నారండి? వాయిడ్ యాక్సెప్ట్ మెథడ్. దాన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాము. నేను ఇంకో మెథడ్ తీసుకుంటున్నానండి. వాటిని డిస్ప్లే చేయడానికి. సో ఆ మెథడ్ పేరు ఏంటంటే వాయిడ్ డిస్ప్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నానండి. సో డిస్ప్ అనే మెథడ్ లో అన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఇందాక ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఏం రాశారండి?
సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అని రాశారు, అవునా? ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే అవుట్పుట్ డివైస్ కి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అని రాయాలి, అంతే, సింపుల్. ఏమేమి డేటా ఇవ్వాలి చెప్పండి ఒకసారి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్, మీరు ఏదైనా మెథడ్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే మీకున్న మెథడ్ పేరు ఏంటంటే ప్రింట్ఎల్ఎన్, ఓకేనా? సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్, ఏం ప్రింట్ చేయాలి? స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్, నీ వేరియబుల్ ఏం ప్రింట్ చేయాలనా? స్టూడెంట్ నెంబర్. అలాగే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ రెండోది ఏంటి? స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ స్టూడెంట్ నేమ్. అలాగే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ సబ్జెక్ట్ 1 ఈక్వల్ టు ప్లస్ S1. అలాగే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ S2 ఈక్వల్ టు ప్లస్ S2. అలాగే ఇంకేం కావాలి చెప్పండి ఒకసారి. S3 ఈక్వల్ టు ప్లస్ S3. ఓకేనా? ఇంకా టోటల్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చెప్పండి. టోటల్ ఈక్వల్ టు S1 ప్లస్ S2 ప్లస్ S3. యావరేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం నాన్న? యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ 3. మరి వాటిని కూడా ప్రింట్ చేయండి. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ టోటల్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ TOT. అలాగే యావరేజ్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ AVJ. అయిపోయింది నాన్న. యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సార్? సింపుల్, మీరు నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయండి. నా స్క్రీన్ విజిబిలిటీలో ఉందమ్మా? నా స్క్రీన్ విజిబిలిటీలో ఉందా? ఒకసారి కెన్ సమ్మన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్ అండి. నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశానండి. నోట్ ప్యాడ్ లో కనిపిస్తుందా మీకు? రైట్, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో, ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అండి? స్టూడెంట్. ఆర్ యూ విజిబుల్ విత్ ద ఫాంట్ అండి? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఆర్ యూ విజిబుల్ విత్ ద ఫాంట్ అండి? ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. రైట్, సో క్లాస్ స్టూడెంట్. రైట్, ఇందులో మీ వేరియబుల్స్ ఏవి డిక్లేర్ చేయాలన్నా ఎలా డిక్లేర్ చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ ని తీసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద వేరియబుల్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిక్లేర్డ్ అండి? స్టూడెంట్ నెంబర్. రెండోది ఏంటన్నా? స్ట్రింగ్ స్టూడెంట్ నేమ్, ఓకేనా? తర్వాత ఇంకేమేం కావాలి? ఇంట్ సబ్జెక్ట్ 1 కామా సబ్జెక్ట్ 2 కామా సబ్జెక్ట్ 3 కామా టోటల్. అలాగే ఇంకో వేరియబుల్ కావాలన్నా నాకు ఫ్లోట్ లో ఏం కావాలండి? యావరేజ్ కావాలి. అలాగే నాకు మెథడ్స్ కావాలి అని చెప్పారు. ఏంటి ఆ మెథడ్స్ పేర్లు ఏంటి? వాయిడ్ యాక్సెప్ట్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకున్నానండి. అందులోకి నా డేటా మొత్తాన్ని రీడ్ చేసుకుంటున్నాను. రీడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం కావాలని చెప్పారండి? స్కానర్ క్లాస్ కావాలి. దానికి ఇన్స్టాన్స్ ఏంటి? SC. దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? న్యూ స్కానర్. మరి దానికి కీబోర్డ్ అటాచ్ చేయాలంటే ఏంటి నాన్న కీవర్డ్? సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. ఓకేనా? అర్థమైందా నాన్న? ఈ ఫార్మాట్ సింటాక్స్ అర్థమైందా? దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో. మరి ఇప్పుడు రీడ్ చేయండి, డేటాని రీడ్ చేయండి. స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయాలి? SC డాట్ ఎందులో కన్వర్ట్ చేయాలి? నెక్స్ట్ ఇంట్. సింపుల్, అంతే, అయిపోయింది. స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు, అది ఆల్రెడీ స్ట్రింగే కదా, SC డాట్ సింపుల్ గా ఏమనాలి? నెక్స్ట్. తర్వాత స్టూడెంట్ మార్క్స్ లోకి రీడ్ చేసుకోవాలంటే ఎలా రాయాలి? S1 ఈక్వల్ టు SC డాట్ సింపుల్ గా ఏమనాలనా? నెక్స్ట్ ఇంట్. అలాగా మనం అన్ని వేరియబుల్స్ లోకి కంటెంట్ ని పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఈ వేరియబుల్ పేరు ఏంటంటే S2, ఈ వేరియబుల్ పేరు ఏంటండి? S3. ఫైనల్ గా ఇందులోనే టోటల్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దాం. చూడండి, టోటల్ ఈక్వల్ టు S1 ప్లస్ S2
ప్లస్ S3 అంతే అయిపోయింది. యావరేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? యావరేజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డివైడెడ్ బై 3 అయిపోయింది నాన్న, మీ కంటెంట్ మొత్తం అయిపోయింది. ఇంకా ఫైనల్ గా వీటిని డిస్ప్లే చేయడానికి ఏదో ఒక మెథడ్ వాడతానన్నారు కదా, డిస్ప్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నానండి. ఆ డిస్ప్ అనే మెథడ్ ని రాసేద్దాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏమేమి ప్రింట్ చేయాలి? స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ స్టూడెంట్ నెంబర్. ఓకేనా? సో మొత్తం కంటెంట్ మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేసేద్దాం. చూడండి ఒకసారి. స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ నేమ్. అర్థమవుతుందా నాన్న అందరికి? సో తర్వాత S1 ఈక్వల్ టు ప్లస్ S1. సబ్జెక్ట్ 2 ఈక్వల్ టు సబ్జెక్ట్ 2. తర్వాత సబ్జెక్ట్ 3 ఈక్వల్ టు S3 ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా ఏమనాలి? S3. ఫైనల్ గా టోటల్ ని ప్రింట్ చేయండి నాన్న. టోటల్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? TOT. పైన వేరియబుల్ ఏం తీసుకున్నాం? TOTనే కదా. సో TOTని ప్రింట్ చేయండి. TOT. యావరేజ్ ని కూడా ప్రింట్ చేయండి ఫైనల్ గా. యావరేజ్ ఈక్వల్ టు AVJ. అయిపోయింది నాన్న. యూ హ్యావ్ ఇదిగోండి మెథడ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఫైనల్ గా క్లాస్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. అయిపోయిందా మరి? ప్రోగ్రామ్ రాయటం అయిపోయిందా? అయిపోయిందా ప్రోగ్రామ్? ఇంకా అవ్వలేదు నాన్న. చూడండి, ఇందాక నేను మీకు ఏం చెప్పాను? ప్రతి క్లాస్ కి కీవర్డ్స్ లో చెప్పాను కదా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఏం నేర్చుకోవాలని చెప్పాను మీకు? ఏదైనా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశారు అంటే దానికి డెఫినెట్ గా ఏం క్రియేట్ చేయాలని చెప్పానండి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు దాకా నేను మీకు చెప్పింది క్లాస్ మాత్రమే. ఈ క్లాస్ ఇంత కోడ్ రాసాం కదా నాన్న, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న కోడ్ అంతా డెడ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుందండి. ఓకేనా? ఇది ఎప్పుడు లైవ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది సార్? ఎప్పుడు అంటే ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సార్ ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఇందాక మీకు స్కానర్ క్లాస్ దగ్గర సింటాక్స్ చెప్పాను కదా. స్కానర్ క్లాస్ కి సింటాక్స్ చెప్పాను చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సింటాక్స్ ఏంటిది అది చెప్పండి ఒకసారి. క్లాస్ నేమ్ ఎలియాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్. ఇదే కదా ఆబ్జెక్ట్, అవునా? ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ పేరు ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి. మరి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చెప్పాలి మీరే. సింటాక్స్, ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ యువర్ క్లాస్ నేమ్ అండి? స్టూడెంట్. ఎలియాస్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకున్నాను. నేనేం పెట్టుకున్నానండి పేరు? రాజు. దీన్ని ఏమంటారు? ఇన్స్టాన్స్. దీన్ని ఏమంటారు? క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. వాట్ ఈస్ యువర్ న్యూ క్లాస్ నేమ్ అండి? స్టూడెంట్ అని సెమీకాలన్. దీని మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అండి? మీకు సింటాక్స్ తెలుసుకోవాలి అంటే క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏం కీవర్డ్ వాడాలి? న్యూ క్లాస్ నేమ్ అని దాని పక్కన ఏం పెట్టాలండి? ఫంక్షనల్ బ్రాకెట్స్. అంతేనా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సింటాక్స్ ఇదిగో ఇదే. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సింటాక్స్ ఇంతేనా? దాని పక్కన ఫంక్షనల్ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వలేదండి. త్రివేణి అండి. యూ డిడ్ నాట్ గివ్ ఫంక్షనల్ బ్రాకెట్స్ ఆఫ్టర్ న్యూ స్టూడెంట్. ప్లీజ్ మెయింటైన్ ప్రాపర్ సింటాక్స్. రైట్? ఓకేనా సార్? సింటాక్స్ నాకు చెప్పారు సార్. ఆ సింటాక్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఇదిగో చూడండి, దాని గురించి ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి. డెమో క్లాస్. ఏంటన్నా నా క్లాస్ పేరు ఏంటన్నా? డెమో క్లాస్. సో మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ మెయిన్ మెథడ్ రాయలేదండి, ఆ మెయిన్ మెథడ్ రాయండి.
ఆ మెయిన్ మెథడ్ ఎలా రాస్తారు? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ మెయిన్ మెథడ్ అండి. సింపుల్ గా సిలో అయితే మీరు ఒకటి రాస్తారు. ఏమని? వాయిడ్ మెయిన్, అంతే. ఇది ఒక్కటి రాస్తే చాలు. కానీ జావాలో మాత్రం మీరు ఈ సింటాక్స్ కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి మెయిన్ మెథడ్ రాయడానికి. ఓకేనా? ఈ మెయిన్ మెథడ్ లోపల మాత్రమే మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలండి? చెప్పండి ఒకసారి. ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? స్టూడెంట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో స్టూడెంట్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే స్టూడెంట్ ఇన్స్టాన్స్ పేరేంటి? రాజు ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ అని దాని పక్కన ఫంక్షనల్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేయాలి. తర్వాత మరి ఈ రాజులోకి డేటా మొత్తాన్ని ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ లోకి రీడ్ చేసావు నానా? అంటే నాకు స్టూడెంట్ నెంబర్ కావాలి, నేమ్ కావాలి, మార్క్స్ కావాలి, టోటల్ కావాలి, యావరేజ్ కావాలి. ఇవన్నీ నాకు ఎక్కడున్నాయి నానా? యాక్సెప్ట్ మెథడ్ లో ఉన్నాయి కావాలి. కాబట్టి వాటిని ఎలా కాల్ చేయాలి అంటే ఇదిగో చూడండి. ఈ ఇన్స్టాన్స్ నేను ఎవరికి క్రియేట్ చేశానండి? స్టూడెంట్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేశాను. సో స్టూడెంట్ క్లాస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి? యాక్సెప్ట్ మెథడ్ ఒకటి ఉంది, డిస్ప్లే మెథడ్. యాక్సెప్ట్ మెథడ్ దేని గురించి నానా? నా డేటాని రీడ్ చేసుకోవడానికి. డిస్ప్లే మెథడ్ దేని గురించి నానా? నేను వాటన్నిటిని ప్రింట్ చేసుకోవడానికి, అంతేనా? సో రీడ్ చేసుకోవడానికి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? యాక్సెప్ట్. ప్రింట్ చేయడానికి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కావాలి? డిస్ప్లే మెథడ్. కాబట్టి సింపుల్ గా మనం ఎలా కాల్ చేయాలంటే, రీడ్ చేయాలంటే రాజు డాట్ యాక్సెప్ట్, రాజు డాట్ యాక్సెప్ట్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేయండి. మీరు డేటాని ప్రింట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక రాజు డాట్ సింపుల్ గా ఏమనాలన్నా డిస్ప్లే మెథడ్ ని కాల్ చేసుకొని ప్రింట్ చేసుకోండి. అయిపోయింది నాన్న. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఓకేనా? నేను మీకు సపరేట్గా ఇంటరాక్టివ్ వీడియో ఇస్తానండి దాని గురించి. సో నేను ఆల్రెడీ జావా సెటప్ మొత్తం చేస్తాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తున్నాను, చూడండి. ఫస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఎలా సేవ్ చేయాలి? ఇదిగో చూడండి, నా ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయండి? క్లాస్ స్టూడెంట్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ డెమో క్లాస్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. సార్ నా ప్రోగ్రాంలో 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఏ నేమ్తో సేవ్ చేయాలి? నన్ను ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏ పర్టికులర్ క్లాస్లో అయితే మెయిన్ మెథడ్ ఉందో ఆ నేమ్ తోటి సేవ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆ నేమ్ని తీసుకోండి, కాపీ చేసుకోండి, ఫైల్లోకి వెళ్ళండి, సేవ్. సేవ్ అనగానే నేను డెస్క్టాప్ మీద జావా అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశానండి. అందులో ఏ నేమ్తో సేవ్ చేస్తున్నానండి? డెమో క్లాస్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చూడండి, జావా. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ చూడండి, నేను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను? ఇదిగోండి డెస్క్టాప్లో జావాలో నా ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏంటంటే ఇదిగోండి నా డెమో క్లాస్. ఇదిగోండి ఇప్పుడే క్రియేట్ చేశాను, 3/1/2024 17/17కి క్రియేట్ చేశాను. అవునా? రైట్. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేస్తానండి. మరి నా ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? సింపుల్, మీరు సెర్చ్లోకి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా? అందరికీ విజిబిలిటీ ఉందా నాన్న? అందరికీ విజిబిలిటీ కనిపిస్తుందా? రైట్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక పాత్ ఉంది, కానీ మీ ప్రోగ్రామ్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ సేవ్ చేశారు మీరు? ఇదిగో చూడండి, కావాలంటే ఒక్కసారి ఇదిగోండి మీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది? సిలో, యూజర్స్లో, సౌండ్లో, డెస్క్టాప్లో, జావాలో. కాబట్టి ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా? కాపీ చేసుకున్న తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి రండి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వచ్చి సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ, తర్వాత పేస్ట్ యువర్ పాత్ అండి. పేస్ట్ యువర్ పాత్. చూడండి, ఇంతకు ముందు సి యూజర్స్ సౌందీలో ఉంది, కానీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? సి యూజర్స్ సౌందీ డెస్క్టాప్లో జావాలో నా ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా ఎంటర్ అనండి. ఓకేనా? ఇదిగోండి ఈ పాత్కి వచ్చేసాం. అంటే ఏంటి? మనం నా ప్రోగ్రామ్ లొకేషన్కి వచ్చాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయాలి అంటే జావా సి
నా ప్రోగ్రామ్ పేరేంటండి? డెమో క్లాస్ డాట్ జావా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో మీకు కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఏంటి ఆ ఎర్రర్స్ ఏంటి చెప్తాను చూడండి. ఇదిగో చూడండి, ఇందులో టైప్ చేస్తున్నాను, ఎర్రర్స్ వస్తాయి చూడండి. ఏమని వచ్చింది చూడండి, ఏమని వచ్చింది? కెనాట్ ఫైండ్ సింబల్ స్కానర్ క్లాస్. చెప్పాను కదా మీకు, స్కానర్ క్లాస్ ఎర్రర్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను మీకు, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. హౌ డు ఇంపోర్ట్, అందుకోసమే రాయలేదండి. సో సింపుల్ గా ఏమని రాయాలి, ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఏ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది, యూటిల్ డాట్ స్కానర్. అంతే, అయిపోయింది, డన్. సేవ్ చేసేయండి, మీ ప్రోగ్రామ్ ని సేవ్ చేయండి. మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి రండి, అదే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది నాన్న, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయండి. జావా డెమో క్లాస్. మిమ్మల్ని అడుగుతుంది నాన్న, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంత ఎంటర్ చేద్దామండి? 10,001 చెప్పాను కదా. నేమ్ ఏం ఎంటర్ చేద్దామండి? రాజు. మార్క్స్ అండి 32, 46, 58. చూడండి, అది ప్రింట్ కూడా చేసింది. ఎంతంట? స్టూడెంట్ నెంబర్ 10,001, స్టూడెంట్ నేమ్ రాజు, S1 32, S2 46, S3 48, టోటల్ 136. యావరేజ్ ఎంత నాన్న? 45%. అయిపోయింది నాన్న. యూ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సార్, నేను నా ప్రోగ్రాంలో ఈ వేరియబుల్స్ అన్నిటినీ ఈ మెథడ్స్ లో ఎందుకు వాడాలి నాన్న? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, సింపుల్ గా ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్. మీ క్లాస్లో డేటా మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు ఉండాలి? సింపుల్ రా. మీరు ఎప్పుడైనా కేఎఫ్సీకి వెళ్ళారనుకోండి, కేఎఫ్సీకి వెళ్తారు, దేని గురించి వెళ్తారు నాన్న? కేఎఫ్సీ చికెన్ కోసం వెళ్తారు, అంతేనా? ఏంటి సార్, అది కూడా చికెనే కదా, మీరు ఇంట్లో వండుకొని తినచ్చు కదా. యూ కెన్ కుక్ ఎట్ హోమ్, రైట్? బికాస్ యూ నో వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. కానీ ఆ రెసిపీ ఏదైతే ఉందో అది సీక్రెట్, అవునా కదా? సో కేఎఫ్సీ చికెన్ లో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తారో తెలిసినాను. ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఏ పర్టికులర్ ప్రపోర్షన్ లో మిక్స్ చేస్తున్నారు ఏంటనేది ఆ మెథడ్ లో హైడ్ చేస్తాం. సో బయటికి జస్ట్ యాక్సెప్ట్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తాం తప్ప అందులో ఏ విధంగా మనం ఆ రెసిపీని తయారు చేస్తున్నాం అనేది ఎవరికి చెప్పం. వీఆర్ హైడింగ్ ద ఇంటర్నల్ లాజిక్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లోకి రావడానికి మేజర్ రీజన్ అదే. ఓకేనా? మీ బయట ఎవరికైనా కానీ ఇప్పుడు కూల్ డ్రింక్ ఉంది రానా, కోక్ ఉంది సార్, కోల్డ్ డ్రింక్ టిన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని మీద ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నారు అన్ని, అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మీ డేటా మెంబర్స్ నాన్న, అవునా కదా? కానీ అది ఏ పర్టికులర్ ఫార్ములా, ఆ రెసిపీ అనేది మన ఎవరికి తెలియదు. దట్ ఈస్ దేర్ హిడెన్ సీక్రెట్ అండి, ఇప్పటికి కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఒకవేళ ఆ రెసిపీ కనుక తెలిసిపోయింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, ఏమవుతుంది నాన్న? వీ కెన్ ప్రిపేర్ అవర్ ఓన్ డిక్స్ అండి. నో వన్ విల్ పర్చేస్ కోక్ ఆర్ పెప్సీ. am I right or wrong? So that is why those internal recipes are being hidden using these particular methods. ఓకేనా? సో బయట వరల్డ్ వాడికి రాజు అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేయాలంటే, రీడ్ చేసుకోవాలంటే యాక్సెప్ట్ అనే మెథడ్ కాల్ చేయాలి, చికెన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే యాక్సెప్ట్ అనే మెథడ్ కాల్ చేయాలి, చికెన్ తినాలంటే డిస్ప్లే అనే మెథడ్ కాల్ చేయాలి, అంతే. ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే, అంతేనా కదా? అది ఎలా తయారు చేశారు, ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు అనేది మాత్రం ఎవరికి తెలియదు. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? రైట్, గుడ్ టు సీ నాన్న. ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ అండి, హాఫ్ అన్ అవర్లో అది కంప్లీట్ అండి. సో నేను ఇవాళ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్పాను కదా. సో ఏంటా కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా? డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, తర్వాత లాస్ట్ ది పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి,
లాస్ట్ది మెసేజ్ పాసింగ్ అంటే ఏంటి? ఈ కాన్సెప్ట్స్ తో కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళతో కంక్లూడ్ చేస్తానండి. ఓకేనా? షల్ అండి? రైట్. ఇవాళ నేను మీకు క్లాస్ అంటే ఏంటో చెప్పానండి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. మీకు ఇవాళ క్లాస్ అంటే ఏంటో చెప్పానండి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. సో క్లాస్ అంటే ఏంటి నాన్న? సింపుల్. క్లాస్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏమేం కావాలి నాకు? డేటా మెంబర్స్ అండ్ ఇంకేం కావాలి? మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న? క్లాస్. ఈ క్లాస్ ఎప్పుడు కూడా ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది నాన్న? డెడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ ఈ క్లాస్ డెడ్ స్టేట్ నుంచి లైవ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. సార్ మరి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఏం చేసాం చెప్పండి మీకు? క్లాస్ నేమ్, తర్వాత ఏం రాసాం? ఇన్స్టాన్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. ఇంతే కదా నాన్న మీ సింటాక్స్? మీరు రాసింది ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇది చెప్తాను, డెఫినేషన్ చెప్తాను. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఏంటి నాన్న? ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. సింపుల్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఇదిగోండి, ఒక క్లాస్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఇన్స్టాన్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటన్నా? సింపుల్. ఆ డెఫినేషన్ రాస్తే చాలు. ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్, అంతే, సింపుల్. అర్థమైందా? రైట్. తర్వాత నాన్న నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండి, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే, ఇదిగో చూడండి, మీకు క్లాస్, ఇందాక మీరు క్లాస్ ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కదా. క్లాస్ని ఇప్పుడు నేను ఏం తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒక డ్రింక్ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు చూడండి, నా వరల్డ్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయండి. ఆ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లో నుంచి నాకు కూల్ డ్రింక్ తయారు చేయాల్సిన కంటెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే గ్యాదర్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఏమంటాం నాన్న? సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే వ్రాపింగ్ అప్ ఆఫ్ డేటా ఇంటూ ఏ సింగిల్ యూనిట్. ఏంటి సింగిల్ యూనిట్? ఏంటి? క్లాస్. వ్రాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఈ వరల్డ్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి నాన్న. ఆ రిసోర్సెస్ లో నుంచి నువ్వు ఏం తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నావండి? డ్రింక్. డ్రింక్ కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ ఏంటో చెప్పండి. ఏమేమి ఉంటాయి? వాటర్, గమ్ము, ఓకేనా, గ్యాస్, ఇంకా కలర్, ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్సే కదా. సో వీటన్నిటిని ప్రపోర్షన్లో మిక్స్ చేయడానికి రెండు మెథడ్స్ తీసుకుంటున్నాను. వాయిడ్ యాక్సెప్ట్, వీటిని ప్రింట్ చేయడానికి, వీటిని డిస్ప్లే చేయడానికి ఇంకో మెథడ్. అర్థమైందా? సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లో నుంచి ఈ కూల్ డ్రింక్ తయారు చేయడానికి ఏవైతే రిసోర్సెస్ ని గ్యాదర్ చేస్తున్నావో దాన్నే మనం ఏమంటాం నాన్న? డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. సో సింపుల్ గా ఏమంటామంటే wrapping up of wrapping up of data into a single unit is called as data abstraction. సో మీ క్లాస్ ఏదైతే డిఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ క్లాస్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ మీరు ఒక చోట కనుక గ్యాదర్ చేసినట్లయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకేనా? అది మీ మూడో కాన్సెప్ట్ నాన్న. నెక్స్ట్ అండి ఎన్కాప్సులేషన్. ఏంటన్నా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఎన్కాప్సులేషన్. ఇదిగో చూడండి, మీరు రేపు బిల్డింగ్ కడదాం అనుకున్నారండి. ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారండి. ఎవరు లేరు నాన్న, మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నారు. ఉదయం వచ్చేపాటికి రా మెటీరియల్స్ అన్ని ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోయారండి, దొంగతనం చేశారు. ఎందువల్ల? మీరు ఆ రా మెటీరియల్స్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి. అంతేనా? అవునా కదా? సో డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము? డేటాని గ్యాదర్ చేస్తున్నాం. ఆ డేటాకి సెక్యూరిటీ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం. అంటే ఏం లేదు నాన్న, ఈ సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే
based on access specifiers. ఏంటన్న కాన్సెప్ట్ పేరేంటండి? చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న, మిమ్మల్ని కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్ లో అడిగే ఒక క్వశ్చన్, యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్. సార్ ఏమున్నాయి సార్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్? బేసిక్ గా మనకి 3 యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ది ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, పబ్లిక్. ఇందాక మీరు స్టూడెంట్ అనే ఒక క్లాస్ ని తీసుకున్నారు కదా నాన్న, క్లాస్ స్టూడెంట్. నార్మల్ గా ఇంటూ స్టూడెంట్ నెంబర్ అని రాశాను. స్టూడెంట్ నెంబర్ అంటే ఓపెన్ గా పెట్టేసి వెళ్ళిపోవడం, అంటే దీని మీద దొంగతనం జరగచ్చు, అవునా? సెక్యూరిటీ లేకుండా రాయటం. అలా కాకుండా ఒక వేరియబుల్ ని కనుక మనం ప్రైవేట్ అని కనుక డిక్లేర్ చేసినట్టు అయితే, ఈ వేరియబుల్ నాన్న ఈ ఒక్క క్లాస్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇందాక మనం ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం క్రియేట్ చేసాం నాన్న? క్లాస్ డెమో అని ఉంది. ఈ వేరియబుల్ ని ప్రైవేట్ అని డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ఈ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోలేము. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ని ప్రైవేట్ అని డిక్లేర్ చేస్తే అది ఆ ఒక్క క్లాస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలము, వేరే క్లాసెస్ లో యూజ్ చేసుకోలేము. ఓకేనా? అలా కాకుండా ఒక వేరియబుల్ ని ప్రొటెక్టెడ్ అని కనుక డిక్లేర్ చేస్తే, ఇప్పుడు నా క్లాస్ ఉంది నాన్న, ఈ క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు, ఈ క్లాస్ లో వాడుకోవచ్చు. అలాగా n నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, క్లాస్ డెమో ఇందులో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇంకో క్లాస్ ఉందిరా, క్లాస్ రెమో అని, అందులో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఏ వేరియబుల్ విత్ ప్రొటెక్టెడ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్, ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ దట్ క్లాస్ within other classes except main function class. ఎక్కడ మాత్రం పనిచేయదు నాన్న? సో ఎక్కడెక్కడ పనిచేయదు? ప్రైవేట్. చెప్పండి. మీకు డిఫరెన్స్ అర్థం కావడానికి ఇదిగోండి, నేను ఒక ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ని కనుక డిక్లేర్ చేస్తే ఆ ఒక్క క్లాస్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. అదర్ క్లాసెస్ లోకి యాక్సెస్ అవుతుందా? యాక్సెస్ అవ్వదు. మరి మెయిన్ ఫంక్షన్ దగ్గర యాక్సెస్ అవ్వదు. అదే ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఏంటి ఆ వేరియబుల్ పేరేంటి? ప్రొటెక్టెడ్ అని తీసుకున్నాను. ఆ క్లాస్ లో యాక్సెస్ అవుతుంది, అదర్ క్లాసెస్ లోనే యాక్సెస్ అవుతుంది, ఎక్సెప్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్. అదే ఒక వేరియబుల్ ని నేను పబ్లిక్ అని కనుక తీసుకున్నట్లయితే, స్టూడెంట్ నెంబర్ అని తీసుకున్నట్లయితే, పబ్లిక్ అని తీసుకున్నట్లయితే ఆ క్లాస్ లో యాక్సెస్ అవుతుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ లో యాక్సెస్ సారీ అదర్ క్లాసెస్ లో యాక్సెస్ అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో కూడా యాక్సెస్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైందా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? రైట్. So everyone have understood. So access specifiers. How many number of access specifiers will be there and for you? How many number of access specifiers will be there? Everyone should respond, Andy. 4. Right. Everyone good. What are those, Andy? Private, public, protected. Good. I hope everyone have understood, Andy. అర్థమైందా? సో ఎన్కాప్సులేషన్ is nothing but providing security to your data. How do you provide security అండి? Based on 3 keywords అండి. What are the 3 keywords అండి? Private, protected, public. How do you use your private variable అండి? My private variable can be accessed only within that particular class. It can't be accessed within other classes and even main function. If I have declared my variable as protected, it can be accessed within that particular class, within other classes, except main function. If I have declared my variable as public, then it can be accessed within that particular class, within all other classes, including main function.
దట్ ఈస్ యువర్ ఎన్కాప్సులేషన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి, పాలిమార్ఫిజం. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అండి? పాలిమార్ఫిజం. సార్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పాలిమార్ఫిజం? నేను మీకు దీని గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. టుడే నేను ఇవాళ మీకు క్లాస్ తీసుకుంటున్నానండి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ దట్ ఐ హావ్ బీన్ టీచింగ్ యూ? జావా. Because I was in India, I was teaching you in two languages అండి. That is English and Telugu. English and Telugu. Am I right or wrong? రైట్. ఇప్పుడు నేనే రేపు చైనా వెళ్తున్నానండి. ఐ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ అండి. నేను చైనా స్టూడెంట్స్కి చెప్పాలి. ఇఫ్ ఐ టీచ్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్, విల్ దే అండర్స్టాండ్ అండి? విల్ దే అండర్స్టాండ్? ఇవాళ మీకు అర్థమైంది నాన్న, బట్ చైనీస్ స్టూడెంట్స్ కాంట్ అండర్స్టాండ్, రైట్? రైట్. ఎల్లుండి నేను సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్తున్నానండి. సేమ్ ఇదే సినారియో నేను సౌత్ ఆఫ్రికా స్టూడెంట్స్ కనుక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అర్థమవుతుందా నాన్న వాళ్ళకి? నో, డెఫినెట్లీ నాట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్ ఒక్కళ్ళే నాన్న. నేనే పర్సన్, నేనే జావా చెప్తున్నానండి. నేనే ఇండియాలోనూ చెప్తున్నాను, చైనాలో చెప్తున్నాను, సౌత్ ఆఫ్రికాలో చెప్తున్నాను. బట్ ఇండియాలో స్టూడెంట్స్కి ఇండియాలో తగ్గట్టుగా చెప్పాలి, చైనీస్ స్టూడెంట్స్కి చైనీస్ స్టూడెంట్స్కి తగ్గట్టుగా చెప్పాలి, సౌత్ ఆఫ్రికన్ స్టూడెంట్స్కి సౌత్ ఆఫ్రికా లాంగ్వేజ్కి తగ్గట్టుగా చెప్పాలి. అవునా కదా? సో పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటంటే, సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, అక్కరింగ్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ ఫార్మ్స్. అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా బిహేవ్ చేసినట్లయితే, ఉన్న పర్సన్ ఒక్కళ్ళేనాను, కానీ ఆ ఒక్క పర్సన్ ఇండియాలో ఒకలాగా, చైనాలో ఒకలాగా, సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒకలాగా కనుక బిహేవ్ చేసినట్లయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం. సో దాని డెఫినేషన్ ఏంటి? అక్కరింగ్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ ఫార్మ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలిమార్ఫిజం. ఈ పాలిమార్ఫిజం మీకు రెండు రకాల పాలిమార్ఫిజమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటిది? రెండు రకాలు, టూ టైప్స్ నాన్న. ఒకటి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం, రెండోది రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. ఏంటన్నా? ఒకటి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం, రెండోది ఏంటి? రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. కానీ మనకి C++ లో అయితే కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి జావాలో రన్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం లో మీకు రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఏంటి ఆ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, డెఫినెట్ క్వశ్చన్స్ అండి. యూ షుడ్ నోట్ డౌన్ అండి. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఒకటి, రెండోది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఏంటన్నా కాన్సెప్ట్ పేర్లు ఏంటన్నా? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, రెండోది ఏంటండి? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. సో పాలిమార్ఫిజం పాలిమార్ఫిజం ఎన్ని రకాలు రెండు రకాలు. ఏంటి రెండు రకాలు ఏంటి? కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం, రెండోది రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం. మనకి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం C++ లో మాత్రమే ఉంటుంది, జావాలో ఉండదు నాన్న. సో కాబట్టి ఎందుకంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా రన్ టైమ్ లోనే అలొకేట్ అవుతాయి కాబట్టి we don't have compile time polymorphism. So runtime polymorphism. What is meant by runtime polymorphism అండి? మీకు రన్ టైమ్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ కనుక క్రియేట్ అయినట్లయితే we call it as runtime polymorphism. ఆ runtime polymorphism లో ఏం కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న మీకు? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఒకటి, రెండోది ఏంటి నాన్న? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఒకటి, రెండోది ఏంటి? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో ఇప్పుడు ఆ రెండింటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం, చూడండి. సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓవర్లోడింగ్. సార్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓవర్లోడింగ్? ఏం లేదు నాన్న. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది నాన్న. మనం అందరం ఒక క్లాస్ లో ఉన్నాం నాన్న. ఆ క్లాస్ లో 60 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నాన్న. మన క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు నాన్న? 60 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అందులో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నాన్న. ఆ ఇద్దరు స్టూడెంట్ పేర్లు ఏంటంటే రాజు. ఓకేనా? సో నా దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది. ఏంటి ఆ క్లాస్ పేరు ఏంటండి? ఓవర్ అని పెట్టుకున్నానండి. అందులో ఇద్దరు పేర్లు ఏంటన్నా? రాజు. రెండు మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, రెండు సేమ్ నేమ్ తోటి. ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. క్లాస్ డెమో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ సింపుల్. ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఎలా రాస్తారు? ఓవర్ O ఈక్వల్ టు
న్యూ ఓవర్ ఆఫ్. సింపుల్ గా ఓ డాట్ ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయ నేను రాజు అని కాల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, మీ క్లాస్ లో ఉన్న ఈ రాజు కాల్ అవుతాడా, ఈ రాజు కాల్ అవుతాడా? ఇద్దరు రాజులు ఉన్నారు కదా మరి మీ క్లాస్ లో, ఏ రాజు పలుకుతాడు? ఫస్ట్ రాజు ఆర్ సెకండ్ రాజు? ఐ నీడ్ ఆన్సర్స్ అండి, ఐ నీడ్ ఆన్సర్స్. బోత్ విల్ బి కాల్డ్ both. How can? Your principal needs the person who did not pay the fee అండి. The first person who did not pay the fee అండి. First one, anyone above. ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. పర్టికులర్ గా చెప్పలేదు కదా సార్. ఎస్, గుడ్. దట్స్ ద రైట్. నో, ఇట్ కాంట్ కాల్ బోత్ అండి. దట్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూజన్. మనకి ఎలా అయితే కన్ఫ్యూజన్ ఉందో మన జావా కంపైలర్ కూడా, మన జేవిఎం కూడా అదే కన్ఫ్యూజన్ నాన్న. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి నాన్న సింపుల్, ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఒకే క్లాస్ లో రెండు సేమ్ మెథడ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకేనా? సో ఆ ఓవర్లోడింగ్ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయమన్నారు అంటే క్లాస్ ఓవర్. ఓకేనా? ఇందులో నేను రెండు మెథడ్స్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. వాయిడ్, ఏమని తీసుకుందాము? డిస్ప్ అనే ఒక మెథడ్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? ఇది ఏం డిస్ప్లే చేస్తుందంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. సెమీకాలన్ లేదు నాన్న. సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అంతే. అలాగే ఇంకో మెథడ్ కూడా తీసుకుంటున్నానండి. ఏంటి ఆ మెథడ్ పేరు? వాయిడ్ డిస్ప్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. నానా మిమ్మల్ని ఏమన్నారు ఓవర్లోడింగ్ లో? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఓవర్లోడింగ్ అండి? ఇఫ్ యువర్ క్లాస్ ఈస్ హ్యావింగ్ two same methods, then we call it as overloading. ఓకేనా? ఈ ఓవర్లోడింగ్ చేసినప్పుడు నౌ హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఓకేనా? దానికి సమాధానం ఏం చెప్పాడంటే నాన్న, రెండు సేమ్ పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది, కాబట్టి అందులో పాస్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా పాస్ చేయండి. ఇక్కడ నేను సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేశాను, కానీ ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ కి ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశానండి? రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేశాను. డిఫరెన్షియేట్ చేశానా కదా? సో అందుకని ఇప్పుడు క్లాస్ డెమో మెయిన్ మెథడ్ రాయండి నాన్న. ఎలా రాస్తాం? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఓవర్ ఓ ఈక్వల్ టు న్యూ ఓవర్ ఆఫ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఓ డాట్ నాకు సింగిల్ పారామీటర్ మెథడ్ కావాలి అంటే అప్పుడు నేను ఎలా కాల్ చేస్తాను? వాయిడ్ డిస్ప్ ఆఫ్ 10 అని పాస్ చేసినట్లయితే ఈ 10 ఏటి సింగిల్ పారామీటర్ కాల్ చేశాను కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఓ డాట్ 2 పారామీటర్స్ కి కాల్ చేయాలి అనుకోండి, 10, 20 అని పాస్ చేస్తాను, అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. అర్థమైందా నాన్న? So what is meant by overloading andi? If your class is having two same methods, then we call it as overloading. Then what is the solution for overloading andi? You can declare two same methods andi, but the parameters has to be different. Passing of parameters has to be different. Have you understood andi? Have you understood the concept of method overloading andi? Very important concept andi. Very important concept. Very important. No one are responding. I don't know why. Have you bored up with the class అండి? ఇవాళ నేను ఇంకొక మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఒకటి చెప్పేసి ఐ విల్ స్టాప్ అండి. రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నానా ఓవర్ రైడింగ్. కానీ ఓవర్ రైడింగ్ చెప్పే ముందు నాన్న మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి. ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్.
వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఇన్హెరిటెన్స్. నాన్న ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న. ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు కావాలి. హూ విల్ బి గివింగ్ మీ అమౌంట్ అండి? నాకు డబ్బులు కావాలంటే నాకు ఎవరిస్తారు? సమ్మన్ షుడ్ రెస్పాండ్ అండి. నాకు డబ్బులు కావాలి, నేను ఎవరిని అడుగుతాను? నాకు నాకు మనీ ఇచ్చేది ఎవరు ఇస్తారు? బ్యాంక్ ఇస్తుందా? డాడ్ ఆర్ మదర్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అవునా కదా? సో నేను మనీ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి, నాకు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి, ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఎప్పుడు టూ క్లాసెస్ ఉంటాయి నాకు. ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్ అండి? మినిమం టూ క్లాసెస్. వన్ ఈజ్ వన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్. రెండోది డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు ఎవరిస్తున్నారు నాన్న? పేరెంట్. కాబట్టి దీన్ని మీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్. అంటే ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ ఏమవుతారు నాన్న? నాకు బేస్ క్లాస్ అవుతారు. ప్లీజ్ డు నాట్ డిస్టర్బ్ అండి. వన్స్ ఐఎమ్ ఫ్రీ, ఆల్రెడీ ద సెషన్ ఈస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్, ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ మై టైం. Okay, I have given already instructions and please get in touch with your coordinator. Right. Don't disturb my flow. రైట్. సో నేను చైల్డ్, నాకు పాకెట్ మనీ ఎవరు ఇస్తారు నాన్న? ఫాదర్ ఇస్తారు. ఫాదర్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన ఏ క్లాస్ అవుతారు నాన్న? బేస్ క్లాస్ అవుతారు. నేను మనీ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఏమవుతానండి? డెరైవ్డ్ క్లాస్ అవుతాను. సో హౌ డు యూ డిక్లేర్ యువర్ బేస్ క్లాస్ అండ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్? సింపుల్ అండి. దానికి సింటాక్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. క్లాస్, క్లాస్ నేమ్. ఏంటి నా క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? బేస్. ఓకేనా? మరి డిరైవ్డ్ క్లాస్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? క్లాస్ ఏంటి, నా క్లాస్ పేరు ఏంటండి? డిరైవ్. మరి మరి బేస్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలాగ ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి? అప్పుడు రెండు క్లాసెస్ కాబట్టి ఏం కీవర్డ్ వాడాలి నాన్న? ఎక్స్టెండ్స్. ఏ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి? బేస్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తారో, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నాన్న ఇది. ఎప్పుడైతే ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తారో, బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒక కాపీ వచ్చి డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఎప్పుడైతే మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తారు, ఏం స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఎక్స్టెండ్స్ బేస్. ఎక్కడికి ఎక్స్టెండ్ చేశారు నాన్న? డిరైవ్డ్ కి. అంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఒక కాపీ వచ్చేసి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందండి? డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అర్థమైందా నాన్న? అర్థమైందా నాన్న కాన్సెప్ట్? సో సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. క్లాస్ బేస్. ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇంట్ ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నానండి. దాని వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నానండి? 10. వాయిడ్. సింపుల్ గా దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నానండి. ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ. అంతేనా? ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? అవుట్పుట్ నీకు ఒకవేళ ది క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే 10 అని ప్రింట్ అవుతుంది. కానీ నా ఏ అనే వేరియబుల్ ని డిస్ప్ అనే మెథడ్ ని ఎక్కడికి వాడుకుంటున్నానంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి వాడుకుంటున్నాను. మరి డిరైవ్డ్ క్లాస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్ డిరైవ్డ్. ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలండి? ఎక్స్టెండ్స్. ఏ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి? బేస్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు 20. ఓకేనా? వాయిడ్. ఇందులో సేమ్ మెథడ్ తీసుకోవట్లేదండి, వేరే మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. డిస్ప్లే. ఇక్కడేమో డిస్ప్ అన్నాను, ఇక్కడేమో డిస్ప్లే అన్నాను. అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్. సింపుల్ గా ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నానండి? బి వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. మరి నా దగ్గర ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి నాన్న? ఇదేమో బేస్ క్లాస్, ఇదేమో డిరైవ్డ్ క్లాస్. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక క్లాస్ ని ఇంకో క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేస్తారో, ఒక కాపీ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ విల్ బి ఇన్హెరిటెడ్ టు విచ్ పర్టికులర్ క్లాస్ అండి? డిరైవ్డ్ క్లాస్. అవునా?
సో ఎప్పుడైనా ఇన్హెరిటెన్స్ లో గుర్తుపెట్టుకున్నానా, బేస్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయరు. దేనికి మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తారంటే డెరైవ్డ్ క్లాసెస్ కి మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బేస్ క్లాస్ యొక్క కాపీ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పారు, డెరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి. సో దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. చూడండి, క్లాస్ డెమో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ఆ స్టేట్మెంట్ నేను రాయట్లేదండి, సింపుల్. ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, డిరైవ్డ్. దానికి ఇన్స్టాన్స్ ఏంటి, ఆ ఇన్స్టాన్స్ డి ఈక్వల్ టు న్యూ డిరైవ్డ్ ఆఫ్ సెమీకాలన్. కనిపిస్తుందో లేదో, సెమీకాలన్ కూడా పెట్టాలి. ఓకేనా, అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, డి డాట్ డిస్ప్లే. ఎందుకంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ పేరేంటి, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ పేరేంటి, డిస్ప్లే. ఆ డిస్ప్లేలో ఏం ప్రింట్ చేసావు నాన్న, బి వాల్యూ. బి వాల్యూ ఎంత, అవుట్పుట్ 20. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ కాల్ చేశానో నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాన్న, 20. మరి ఇదే డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి నేను డిస్ప్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. సార్ ఈ డిస్ప్ అనే మెథడ్ ఎక్కడుంది సార్, నాకు బేస్ క్లాస్ లో ఉంది కదా సార్. మరి మీరు డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి దాన్ని కాల్ చేశారు ఏంటి. నేను ఇందాకే చెప్పాను, ఏమని చెప్పాను, ఎప్పుడైతే మీరు బేస్ క్లాస్ ని డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేశారో ఒక కాపీ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యువర్ బేస్ క్లాస్, అంటే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఒక కాపీ ఎక్కడికి వచ్చి స్టోర్ అవుతుందని చెప్పానండి, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ లీగల్. అంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ తోటి బేస్ క్లాస్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాన్న, 10. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా. చూడండి, ఈ కాన్సెప్ట్ లో నా బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ఏ, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్ బి. బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ పేరేంటి, డిస్ప్. డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ పేరేంటి, డిస్ప్లే. అర్థమైందా, అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేరియబుల్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్. ఐ మీన్ ద కాన్సెప్ట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా లేదో, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి. రైట్, అందరికీ అర్థమైంది, గుడ్. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే క్లాస్ లో నేను సేమ్ వేరియబుల్స్ కనుక వాడినట్లయితే అప్పుడు ఎలాగా, మీకు పక్కనే అర్థం అవడానికి పక్కనే పెడుతున్నానండి ఎగ్జాంపుల్, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నేను బేస్ ఇందాకేమో డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను కదా, సేమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు 10 అండి, వాయిడ్ డిస్ప్ అని రాస్తున్నాను. డిస్ప్ అనే ఫంక్షన్ లో ఏం రాస్తున్నానండి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. క్లాస్ క్లోజ్. రెండో క్లాస్ పేరేంటి, క్లాస్ డిరైవ్డ్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకున్నానండి. దేన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి చెప్పండి ఒకసారి, హౌ డు యూ ఇన్హెరిట్ అండి, ఎక్స్టెన్స్. ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నారు, బేస్. ఇందులో ఇందాక డిఫరెంట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నారు నాన్న, ఇక్కడేమో B20 అని తీసుకున్నారు, బి అని తీసుకున్నారు, ఇక్కడేమో డిస్ప్లే అనే మెథడ్ తీసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ వస్తాయి నాన్న, 20 వాయిడ్ డిస్ప్లే ప్లేస్ లో డిస్ప్ అనే మెథడే రాస్తున్నాను, అంటే సేమ్ మెథడ్స్ వాడుతున్నాను. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్. ఇదిగో పక్కనే ఉంది కదా, ఇదిగో డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానండి. ఎలా క్రియేట్ చేశాను, డిరైవ్డ్ డి ఈక్వల్ టు న్యూ డిరైవ్డ్. డిరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. మీరు ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ ఏమన్నారు, ఒక కాపీ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఒక కాపీ స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ కావాలి, ఇప్పుడు నేను ఎలా కాల్ చేయాలి, సింపుల్ చెప్పండి ఒకసారి. ఇప్పుడు నేను డి డాట్ డిస్ప్ అన్నానంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 10 వస్తుందా 20 వస్తుందా, నాకు ఆన్సర్ కావాలి. నాకు ఆన్సర్ కావాలి. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ డి డాట్ డిస్ప్ అన్నాను, ఎందుకంటే నాకు డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోనూ డిస్ప్ అనే మెథడ్ ఉంది, బేస్ క్లాస్ లోనూ డిస్ప్ అనే మెథడ్ ఉంది. ఈ ఈ బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న దాంట్లో ఏమో 10 అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్ అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తే 20. ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ వస్తుంది,
ఎవ్రీవన్ ఆర్ షూర్, రైట్? రైట్. నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటంటే 20 వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది సార్? ఎప్పుడు మీరు క్లాస్కి ఏ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు? డెరైవ్డ్ క్లాస్. సో ఎప్పుడు కూడా మీకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డెరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ని మాత్రమే కాల్ చేస్తుంది. సో డి డాట్ డిస్ప్ అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న డిస్ప్. డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ ఏం కాల్ చేసింది? ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 20. కాబట్టి అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది నాన్న? 20. సార్ మరి బేస్ క్లాస్ లో ఒక కాపీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఉంటుంది కదా సార్, మరి ఆ రూల్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు? ఉంటుంది కానీ అది ఓవర్లాప్ అవుతుంది. మరి వాటిని ఎలా కాల్ చేయాలి సార్? అక్కడే మీకు సూపర్ కీవర్డ్ ఒక్కటికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటన్నా కీవర్డ్ పేరేంటండి నాన్న? వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి, మీకు ఎగ్జామ్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి సూపర్ కీవర్డ్. ఓకేనా? సో సూపర్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్ టు యాక్సెస్ బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్స్. ఏమేమి యాక్సెస్ చేస్తుందన్నా? బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్స్, బేస్ క్లాస్ మెథడ్స్, బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇంటూ యర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్. ఏంటన్నా సూపర్ కీవర్డ్? సూపర్ కీవర్డ్ అనేది దేని గురించి వాడతాం నాన్న? ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు యాక్సెస్ బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇవి, బేస్ క్లాస్ మెథడ్స్ అంటే ఇవి, బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇంకా అవ్వలేదు నాన్న. వీటన్నిటిని డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి యాక్సెస్ చేయడానికి ఏ కీవర్డ్ వాడతామండి? సూపర్ కీవర్డ్ వాడతాం. నాన్న నేను నా బేస్ క్లాస్ దీన్నే ఉంచేస్తున్నానండి, దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ రాస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. క్లాస్ డిరైవ్డ్ ఎలా రాస్తామండి? ఎక్స్టెండ్స్ బేస్. ఇందులో ఏం డిక్లేర్ చేస్తున్నానండి? ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు 20. ఇందులో ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ని కాల్ చేస్తానని చెప్పానండి? క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సేమ్ అదే స్టేట్మెంట్ అండి. ఇందులోకి ఈ డిస్ప్ అనే మెథడ్లోకి, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్నే కదా మనం ఇక్కడ కాల్ చేసింది. సో అందుకని ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్ అనే మెథడ్లోకి బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ని, బేస్ క్లాస్ మెథడ్స్ని తీసుకొని వద్దాం. ఎలా కాల్ చేయాలి? సింపుల్ నాన్న. ఎలా కాల్ చేస్తామంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్, మీరు బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్ని కనుక తీసుకొని రావాలి అంటే సింపుల్గా ఆ వేరియబుల్ ముందు ఏం కీవర్డ్ పెట్టాలి? సూపర్ అనే కీవర్డ్ పెట్టండి. అప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎంత ప్రింట్ అవుతుందంటే 10. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ సూపర్ క్లాస్ బేస్ వేరియబుల్. సార్ నాకు మెథడ్ కావాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ అనా? డిస్ప్ అనే మెథడ్ కావాలి. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ గా సూపర్ డాట్, మీ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? డిస్ప్. అంతేనా? అయిపోయింది. ఒకవేళ మీ ప్రోగ్రామ్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, దాన్ని ఎలా పిలుస్తాము? సూపర్ ఆఫ్. అంతే, అయిపోయింది నాన్న. బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి కాల్డ్ ఇంటు యర్ డెరైవ్డ్ క్లాస్. మీరు బేస్ క్లాస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్ ని కూడా ప్రింట్ చేసుకోవాలిగా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ అన్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి రా. సూపర్ డాట్ ఏ, సూపర్ డాట్ ఏ అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? బేస్ క్లాస్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ యువర్ బేస్ క్లాస్ వాల్యూ అండి? 10. అది అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ సూపర్ డాట్ డిస్ప్ అన్నారు. సూపర్ డాట్ డిస్ప్ అంటే ఏం కాల్ అవుతుంది అని చెప్పాను? బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. డిస్ప్ అనే మెథడ్ లో ఏముంది? ఏ వాల్యూ ఎంత? 10. అంటే ఇక్కడ కూడా అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 10. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కాల్ యువర్ కన్స్ట్రక్టర్ అండి. కన్స్ట్రక్టర్ గురించి రేపు మాట్లాడుకుందాం. ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ అన్నారండి. ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? నార్మల్ గా సూపర్ అంటే బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్ కాల్ అవుతుంది అన్నారు. మరి సూపర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమవుతుంది? ఈ క్లాస్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. అంతే, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇదే కోడ్ యూజ్ చేసుకోండి. దీనికి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? డెరైవ్డ్ డి ఈక్వల్ టు న్యూ డెరైవ్ డి డాట్ డిస్ప్ అన్నాను అనుకోండి, ఈ డిస్ప్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. డిస్ప్ అనే మెథడ్ లో ఏముంది చూడండి? సూపర్ డాట్ ఏ. సూపర్ డాట్ ఏ అంటే వాల్యూ ఏమొస్తుంది? బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్. బేస్ క్లాస్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. అలాగే బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది. అలాగే డెరైవ్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్ కూడా కాల్ అవుతుంది. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్? అర్థమైందా?
ఇంకా ఫైనల్గా ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ నాన్న, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. అదే కదా మన పెండింగ్. ఇదే నాన్న మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే, ఇంకా సింపుల్ ఏం లేదు. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అండి? ఇందాక మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏమని చెప్పారు? ఒకే క్లాస్లో రెండు సేమ్ మెథడ్స్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమన్నాం నాన్న? ఓవర్లోడింగ్ అన్నాం. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. అంటే టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో సేమ్ మెథడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే, సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపులే, క్లాస్ బేస్ ఇంట్ ఏ, తర్వాత వాయిడ్ డిస్ప్లే ఏం రాస్తున్నానండి? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ. బేస్ క్లాస్ అయిపోయింది నాన్న. నా డిరైవ్డ్ క్లాస్ రాయండి. ఎలా రాస్తారు? క్లాస్ డిరైవ్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఏ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేస్తారు? బేస్. ఎప్పుడైతే ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నామో బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడే డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో వాడుకోవాలి. వాయిడ్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు 20 వాయిడ్ డిస్ప్. ఓకేనా? సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్. మరి బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ తెచ్చుకోవాలంటే ఎలా తెచ్చుకుంటారు? సూపర్ డాట్ ఏ. అలాగే మెథడ్ ని తెచ్చుకోవాలంటే సూపర్ డాట్ మెథడ్ పేరేంటి? డిస్ప్ అనే మెథడ్ ని తెచ్చుకుంటారు. అలాగే కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి అంటే, నార్మల్ వేరియబుల్ కావాలంటే సూపర్ ఆఫ్. చూడండి, బేస్ క్లాస్ లోనూ అదే మెథడ్ ఉంది, డిరైవ్డ్ క్లాస్ లోనూ అదే మెథడ్ ఉంది. అంటే ఇన్ యువర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇఫ్ టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మెథడ్స్, then we call it as ఓవర్ రైడింగ్. సేమ్ క్లాస్ లో ఉంటే ఓవర్లోడింగ్, డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లో ఉంటే వాట్ వి కాల్ అండి? ఏమంటాం? ఓవర్ రైడింగ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అండి? దట్స్ ఫర్ టుడే క్లాస్ అండి. నౌ ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫర్ డిస్కషన్స్ అండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఏవైనా డౌట్స్ అడగచ్చు. షల్ ఐ అన్మ్యూట్ ఎవ్రీవన్ అండి? ఎక్కడున్నాయి సెట్టింగ్స్? Please raise the hand. I will unmute. సారీ, ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యూ. Sir, let students raise the hands, then I will unmute them. ఓకే, స్టూడెంట్స్ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండి. You will be unmuted. If you have any doubts regarding today's class, Andy, I am open for discussions now. Any one of you, please let me know either by message or raise your hand, Andy. Are there any doubts? Already your video is being recorded, Andy. You'll receive this particular video recording from your college. Are there any doubts, please? Shall I wind? No, no. So shall I wind up the class for today? Shall I wind up the class for today? Right, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. So we conclude meeting. We are ending meeting. Okay. Bye, guys.